나 화장실 갈 테니까 텐션 업하고 그러면 돼. 뭔지 알지? 뭔지 알지? 네, 좋습니다. 기대할게. 루이가 되게 영한 눈. 진짜 말할 수 있을지. 진짜. 아니 그러니까 본인 얘기하러 나왔어 지금. 한번 먹어도 되나요? 지금 먹어. 하나 둘 숨좀 쉬자. 아 진짜. Johnny, get your gun, get your gun, get your gun. Take it on the run, on the run, on the run. Hear them calling. Oh, I don't wanna treat her cold, but I like honesty. So what am I gonna do? Guess I'll Skirt off a GTS Rari, where I go whenever dusty or cloudy. Suit up with that new Armani, and then like bitch go Armani. Feel like I'm Illuminati, cause I don't show up but they say I'm naughty. Suit up with that new Armani, and then like bitch go Armani. What is you gon' do if I clocked out? What is you gon' do if I clocked out, huh? What is you gon' do, ayy? They don't look for pork, they only want beef. I've been there before, I ain't finna leave. All I do is just spit out these bars. I ain't talking shit on IG, but notice what I mean. Ballin' like Curry, gives me sure story, cause that's the only thing I finna mix it heat. All of these bitches, they ripping off feed. If that's finna trending on, call me Gen Z. Yeah, cop it up with them white G's. I'm below Southern Maine like white keys. Just spitting out that lyrical speech, but I'm really just mean. We ain't even make a fight scene. Tell myself how to bar, how to lead the guys. Put the guns there, change to a better price. So I'm here with these pussy ass trying out me off my grind. That's why I drop 19 years, curving up like Nike. Always sending you a sidekick. Now I get like 5 streams for the spill on my mic speed. All these rappers go piss Dajin. Nigga try looking for me like I'm Kylie. Might be grinding, leave me to your time, me motherfucker. This for right minutes. Diving in, the industry never lose a trap beat, bitch. Fuck. What is you gon' do if I clocked out? What is you gon' do if I clocked out, bitch? What is you gon' do, ayy? Ay, miss me tonight, call me shoddy, but wake up at night like you never saw me. I ain't do love, it's a robbery. Sorry, but get the fuck off me. Skirt off your GTS Barbie, where I go whenever dusty or cloudy. Suit up with that new Armani, and it like bitch for Hermione. I don't show no money till I make 100,000. How you say the kid so and so pre-bad for more? I know your energy, that's why I'm switching up my lane. That's why I'm switching on my pin. That's why my lord keep me safe, huh? I don't trust no hoe, I pick swag over fame, yeah. Somebody told Doja that I need the red pen. I'm finna enter my new era. Why you bitches entertain? Ain't tryna be a star, but they say I carry fake. Beat it up like MJ, I ain't talking Mary Jane. Why they ripping off shade? Do your own, I can't relate. If I dropped an album, I'm hearing my name in delay. I'm Tony, huh? Hey, huh? Fuck. Hey. Shout out to Swear. I got so much in the tongue, niggas waiting on me. Yeah. I got all these racks on me. Yeah, I got all your racks on me. Why y'all niggas trying on me? I be smoking past, get me. I got all these racks on me. I be popping tags while these bitches waiting on me. Yeah, you won't see my face in 3D. Pop it up, man, bitch, I'm trying to get lit. Wrong pockets fat as him, pockets fat as me. I don't got no time to chat with him, fuck don't chat with me. I don't care who you acting with, bitch don't act with me. Every day, bitch, I be packing shit, niggas Yeah, attacking me. bitch boy attacking me. Why you rap on me? Why you straight on me? Sick as fuck. I can barely breathe. Don't play your music. Don't embarrass me. I'm needing therapy. Yeah. Walk up to the party like why that bro wearing me? Why these niggas talking on me? Next nigga try niggas not my microphone. Everybody scared as fuck. I drop an album on. I got so much in the tongue, these niggas waiting on me. Yeah. Attacking me. Why you rap on me? Why you straight on me? You sick as fuck. I can barely breathe. Don't play your music. Don't embarrass me. I'm needing therapy. Fuck. Okay. Walk into the party like why that bro wearing me? I'm like, hey. I got all these racks on me. Why y'all niggas trying on me? I be smoking past, Hey, okay. I got all these racks on me. I be popping tags. Why these bitches waiting on me? Hey, you won't see my face in 3D. Pop it up, man, bitch, I'm trying to get lit. Yeah.
토니 레이. 와. 네, 오늘 오프닝 게스트로 오신 토니 레이님 자기소개랑 인사 한번 부탁드립니다. 아, 네, 안녕하세요. 저는 토니 레이고 혼자서 음악하고 있습니다. 아니, 금방 노래 하신 게 한국 아니죠? 네네네네, 한국 아니고. 그렇죠. 곡 소개를 좀 부탁드릴게요. 일단 첫 번째 노래는 아르마니 프리스타일이라고 그냥 아르마니 프리스타일. 네, 이번에 나온 김에 조금 이런 랩 좀 보여드리고 싶어서 둘 다 미공개 곡인데 그냥 제가 가지고 있었던 곡 중에서 좀 초이스 해봤어요. 그리고 두 번째는 그 슬레이어라는 친구랑 같이 한 미공개 곡입니다. 그 원래 K-pop 아이돌로 활동했었어요. 네네, 제가 저도 그래서 어디서 본 것 같아요. 네네. 그 첫 곡 나왔을 때. 네네네. 네네네. 진짜요? 제가 그 되게 어릴 때 데뷔를 했어서 어디? 그 프로듀스 101이라는 방송에서 우와. 데뷔를 몇 대요? 오면 프로듀스 X101이라는 승현이 있었어요. 네네, 같은 팀이었어요. 진짜로? 승현이가 그렇구나. 누구죠? 우즈. 우즈. 진짜? 우와. 맞아요. 근데 제가 그때 중학교 3학년 16살 때 데뷔를 엄청 어릴 때 하고 그렇구나. 네네, 그러고 나서 다른 팀도 하고 여러 일들이 있었는데 좀 소송도 하게 돼서 진짜로? 네네, 그래서 좀 제가 딱 성인 될 때 소송을 해서 지금은 엄청 여러 가지 일이 있었네. 맞습니다. 그러면 너무 궁금하다. 원래 이 음악을 좋아했었어요? 아니면은 이게 당연히 연습생도 해보고 하다가 또 새로운 음악들도 듣게 되고 하다가 어떻게 하다가 이렇게 시작이 된 거예요? 원래 비트 메이킹을 어렸을 때 했었어서 다양하게 좋아했던 것 같은데 지금도 사실 막 제가 힙합 씬으로 가지 막 래퍼를 해야지 이런 거보다는 그냥 제가 그렇게 오랫동안 활동을 했는데 한 번도 제 음악을 보여준 적이 없는 거예요. 거기서 시작된 생각으로 그냥 소소하게 음원 내기 시작했고 근데 한동안은 아무래도 소송도 했고 여러 일이 있었다 보니까 계약적인 건 좀 거부감이 있어서 되게 약간 저만을 위한 그런 그러면 혼자 하고 계세요? 자기 그 팀하고 이렇게? 아니요, 그냥 온전히 진짜로? 인디펜던트로 해왔고 그리고 사실 조금 본격적인 이런 활동이랄까요, 그런 게 좀 부담이 됐었던 시기가 있어서 그래서 지금은 근데 조금씩 그래도 세상에 나오려고 이렇게 생각을 하고 있습니다. 근데 아까부터 궁금했던 게 그 소라게 모자는 어디서 구매를? 이거는 예. 약간 좀 이런, 맞아요, 좀 이런 약간 좀 슬플 때마다 약간 좀 몰입이 약간 좀 이런 식으로 좀 멋진 것 같은데 어떤 스타일 이게? 이거 좀 눈이 안 보이도록 약간 이런 식으로. 맞습니다. 네. 눈에 보이면 안 돼요. 이게 약간 형 좋다 컨디션. 지난주에 키드밀로 잘하더라. 아니 근데 아니야 형 그 형 불안정해. 그 형 게스트여야 돼. 근데 너가 너무 기뻐하더라. 아니야 기뻐하는데 그냥 너무 팍 하면 나가더라고. 그래서 하지 마. 그랬었어? 약간 섭섭했었어? 약간 그런 느낌이구나. 네. 그러면 또 요즘에 제가 또 들으니까 키드밀리가 설립한 POV 입단설이 있다고 하는데 관련해서 좀 얘기해 주실 게 좀 있으신가요? 일단은 지금은 회사가 없는 상태고요. 지금 인디펜던트가 맞고 근데 키드밀리님께서 되게 잘 챙겨주시고 되게 좋은 제안도 많이 주시고 해서 되게 감사하게 생각하고 있죠. 우와. 제안을 주셨다는 거는 그럼 지금 약간 고민 중이라는 얘기? 아니요. 조금 말하기 조심스러운 거. 오케이. 로키로? 근데 아까 제가 그 댓글 채팅창을 좀 보니까 약간 몸매를 보고 트래퍼 체형이다 뭐 이런 게 근데 나는 이게 트래퍼 체형이라는 게 정확히 뭐예요? 이거예요. 트래퍼 체형 난 처음 듣는 말이에요. 그러니까 약간 좀 키 크고 좀 스키니한 약간 그런 느낌을 트래퍼 체형이라고 하는 거. 그렇지. 여기 이제 아미리 바지 딱 입은 다음에 그런 느낌. 무지 티 딱 입고 체인 하나 딱 친 다음에 조금에서 좀 본 것 같아. 흰색 그런 에어포스 느낌으로. 신고. 보현 씨구나. 네. 최근에 AOMG에서 런칭한 키비치의 데뷔곡을 프로모팅 하셨다는데 협업은 어떻게? 그것도 이제 연락을 주셔가지고 그냥 비트를 요청을 하셔서 드렸는데 그게 걸 그룹 그 친구들인 줄은 몰랐는데 그렇게 이제 디벨롭이 됐더라고요. 우와. 그렇구나. 그리고 또 아직 싱글이랑 피처링 곡들만 공개가 돼 있는데 이제 앞으로 앨범 단위에도 계획도 있으신지? 사실 제가 처음 이제 노래 내고 그럴 시기에 준비를 했었는데 한번 엎었어요. 그래서
그걸 그냥 냈으면 좋았을 텐데라는 생각이 드는데 지금은 그래서 사실 뭐 이런 식으로 약간 미공개 곡들만 조금 이렇게 쌓여 있고 본격적인 거는 계획이 없습니다. 아직까지는. 저 뭐 앨범 내달라고 그냥 내라고. 네, 되게 발매를 자주 안 하고 그런 스타일이라서 기다려주시는데 그래도 그 이유가 있어요? 스스로 기준이 좀 높은 편이에요. 그래서 이거를 사실 그냥 내도 되는데 결과는 이제 크게 다를 게 없다는 걸 느꼈는데 그래도 좀 되게 조심스러운 편이라서 막 이렇게 작업량이 많은 스타일은 또 아니어서 그럼 또 앞으로 토니레이의 활동 방향은 또 한번 얘기해 주실 수 있는지. 이런 식으로 뭔가 본격적인 활동을 하기보다는 이렇게 쉬엄쉬엄 그동안 해왔었는데 그래도 지금은 조금 더 이렇게 사람들 밖으로 나오려고 좀 생각을 하고 있고 그리고 제가 일단은 앨범 계획이 없다고 말씀드렸지만 최근에 그 친구들이랑 믹스테이프를 낸 게 있어요. 그래서 그게 유튜브에만 지금 올라와 있는데 제목이 엄마예요. 그거를 봐주시면 감사하겠습니다. 엄마. 네. 뭐라고 검색해야 돼요? 제 채널에 들어가면 있어요. 네. 토니레이의 유튜브에 엄마란 노래 있다고 합니다. 좋습니다. 그럼 마지막으로 편하게 인사랑 하고 싶은 말로 이제 네. 말씀드립니다. 불러주셔서 감사드리고 네. 또 좋은 음악으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 들어가세요. 형은 저번에 해외 일정 있어가지고 네. 4주 만에 못 구나. 그러니까 어디 갔다 왔어? 유럽이랑 놀러 갔던 거 아니? 일하러? 촬영도 있고 그 겸 휴가? 조금 휴가도 있기도 하고 시간 왔고 제가 그래서 그 저번 편을 제가 모니터를 좀 했어요. 그때 안 했잖아요. 굳이 했다고? 했어요. 굳이 내가 어떻게 하는지 알았어. 어떻게 하는지 한번 봤어요. 했을 것 같은데. 근데 댓글 했겠지 이런 거. 했어요. 댓글을 보니까 민수 오늘 캐리했네라는 댓글이 있어요. 네, 내가 없는데 자꾸 캐리를 했대. 그래서 좀 많이 좀 상처를 받았고. 아니야 근데 정확하게 형의 우호적인 글들도 너무 많았어. 아 정말이에요? 진짜 많았었어. 그러면은 뭐 게스트 한번 바로 네, 불러볼까요? 불러봅시다. 네. 오늘의 게스트 J-Park and Long Show. 예. 안녕하세요. 오랜만입니다. 아우 씨. 안녕하십니까. 오랜만입니다. 안녕하십니까. 오랜만이다. 어떻게 앉을까? 형이 이거 앉아? 여기? 좀 붙어서 앉아야 될 것 같아요. 그러면 먼저 인사 한번. 네, 인사하겠습니다. 둘, 셋, it's 롱샷 쇼. 안녕하세요, 런쥔입니다. 되게 웃겨요. 루이 일어났는데 얼굴이 짧아. 루이 조금만 앞으로 가서 한번 뒤에 일어서봐. 아니 재범이 형 뒤에 있으니까 약간 영화 사도에서 그 뒤에서 약간 수렴청정하는 왕처럼 보이네요, 형. 한번 시작해볼까? 오케이. 자 그럼 먼저 뭐 근황부터 한번 좀 근황 토크. 네, 근황 토크 한번 들어볼까요? 한 명씩 단체 근황 말고 각자의 각자 한 명씩. 오 좋다. 우진이부터. 네, 저는 이제 사실 저희가 이제 최근에 릴모시핏 형님과도 함께한 믹스테이프 2를 냈는데 아 그런 거 말고 진짜 그냥 개인적인 근황. 이제 세컨 EP에 좀 더 이제 집중해서 하나를 뭐 만들고 있습니다. 오 작업하고 있다. 네. 오케이. 형 작업만 하고 있을 수 있죠. 왜 그래요? 작업 열심히 했다는데. 왜냐면 작업만 하고 있는 게 아닌 걸 나 알기 때문에. 그럼 형이 봤을 때는 뭘 했어요? 아 이거 어제 다 게임하고 뭐 치킨 시켜 먹었다 그러고. 저는 회사에 있습니다. 오 맞네. 회사에서 게임하고 있었잖아. 게임 하는 줄 몰랐어요. 류리는? 네, 저는 잘 먹고 잘 자고 뭐 게임도 하고 요즘 제가 포켓몬 카드 수집하고 있어서 되게 취미가 생겨서 너무 기분이 좋아요. 오호. 요즘에 되게 깡 하는 거예요. 네, 그리고 또 이슈가 있었는데 다래끼가 생겼어요. 다래끼? 네, 근데 지금 거의 다 나왔어요. 그게 컨디션 때문인가? 아마도 뭔가 좀 공기 약간 그런 것도 있고 약간 알레르기 느낌. 자고 있었으면 누가 얼굴에 방울 낀거 아니야? 근데 옆에서 이렇게 형이 개그 쳐도 많이 웃어주진 않네요. 아까 봤지? 잘생겼네요. 감사합니다. 네, 그럼 루이는? 네, 저도 요즘에 포켓몬에 좀 포켓몬? 관심, 네. 야 목소리 크게 해달래. 죄송합니다. 크게. 그게
그리고 요즘에 그 류리 형한테 롤 배우고 있는데 작업도 하고 있고 그랬어. 열심히 하더라고. 열심히 하고. 좋다. 그리고 저희가 안 들린대. 숙소에 컴퓨터 4대를 맞췄습니다. 오. 그래서 지금 게임이가 나온 거긴 한데 이제 그럼 쭈루루 있어? 방방에 단방에. 그래서 과연 게임만 하고 있나? 컴퓨터 4대를 둬가지고 네. 아니 작업하고 각자 작업을 위해서. 어쨌든 이제 컴퓨터 사가지고 요즘 이제 숙소 가면은 원래 핸드폰 할 시간에 컴퓨터를 많이 켜가지고 게임을 좀 집중하지 않아. 네. 다들 그럼 다들 롤해요? 저는 롤은 다 다르구나. 배그 합니다. 4명이. 배그. 나도 약간 옛날에 애엄지 때 다 같이 막 농구하고 끝나고 스타 하러 가고 막 이랬잖아. 형 목소리 좀 크게 달라고. 죄송해요. 지금 목소리 크게 달라고 자꾸. 조금만 붙을까? 네 형. 그럴까? 약간 서로 약간 무릎 위에 앉아있거든. 어쨌든 막 스타 하러 가고 막 그랬잖아. 근데 이제 그래서 나도 약간 뭐 옛날 같이 이렇게 게임을 하기 위해 뭐 롤을 배우거나 배틀그라운드 배울까 고민하고 있는데 약간 형 진짜 친해지려고 엄청 더 노력한다. 아니 그게 아니라 약간 그게 더 멀어지는 걸 수도 있어. 갑자기 내가 시작하는 다 안 해. 땡. 그럴 수도 있지. 잘나지나. 그래가지고. 그래서 약간 이제 시작할까 근데 이제 엄두가 다 잘 안 난다 이거지. 또 바쁘고. 그치. 맞아. 형 한국에 있을 때가 거의 없으니까. 맞아. 요즘은 근데 같이 많이 나가거나 아니면 서로 많이 나가. 최근에 하노이인가? 베트남에서 어제 왔어. 맞아. 공연 너무 멋있게 형 스토리에서 봐가지고. 진짜. 베트남에서 가장 좋았던 추억. 저요? 크게 얘기해. 저는 그 싸이 대표님 본 게 되게 신기했어요. 우와. 어쨌든 어렸을 때 강남 스타일이 너무 제가 초등학교 때 유행이었기 때문에 뭔가 진짜 아이콘이시잖아요. 그죠. 한국에 대단하신 레전드. 분이시기 때문에 그분을 이제 대표님 다음 차례셨는데 딱 봤을 때 아우라에 압도당해가지고 그럼 싸이 vs 박재범. 전 대표님이죠. 난 싸이 형님. 보고 계실 수도 있으니까. 그러면 또 롱샷은 정식 데뷔 전에 히플라디오에 잠깐 나왔었는데 이후에 히플라디오를 좀 계속 좀 쭉 보셨나요? 네. 정말 누구 편이 제일 재밌었죠? 저는 이센스 님께 제일 재밌었어요. 모카시 분들, 하운님. 와, 진짜 다 보시네요. 많이 보셨네. 루이 씨는 안 본 것 같은데. 저도 오카시. 괜찮아. 안 봤으면 안 봤다고 얘기하면 돼. 괜찮아. 모카시님을 좋아해요. 모카시 선배님들 좋아해요. 랍사님. 오히려 안 봤지? 야, 시원하게 안 봤다고 해. 그렇습니다. 대표님 나온 거 다 봤죠. 그래? 또 나오시잖아요. 네, 맞아요. 지금 맞습니다. 저번에 나왔을 때는 미디어 트레이닝이 안 돼 있었다고 했는데 이제 좀 많이 됐어요. 보니까 오늘도 지금 별로 그렇게 된 거 같지 않아? 뭐지 약간 지금 약간 피곤한 건지 약간 다들 이게 저희가 좀 낯을 많이 가려요. 그래서 밤인데 지금? 이게 약간 Let's go! 뭐 어딜 렛츠고 한다는 거예요? 텐션 좀 올려. 아니 오늘 낮에 뭐 하고 왔어요? 우리 뭐 했어? 오늘 저랑 루이는 아침 학교 갔다 왔고 학교를 다니면서 하시는구나. 와 진짜 바쁘겠다. 말해도 오늘 뭐 했지? 뭐? 오늘 한 거. 왜? 뭐 범죄 저질렀어? 얘기해. 그냥 뭐 저희 뭐 같이 표지 하나 찍고 왔습니다. 사진 하나 찍어. 네, 사진 한 장 하고 그렇습니다. 대표님이랑. 근데 이미 여기저기서 얘기했어. 같이 투어 간다고. 그 투어 투어 포스터. 투어 포스터를 찍고. 공개가 됐어요? 나는 그냥 인터뷰에서 여기저기 얘기했어. 아마 가을에 같이 할 것 같다. 네, 그래서 대표님이랑 떠납니다. 우와 월드 투어. 네. 우와. 세레나데 바디롤즈 이제 대표님이 작년에 하셨는데 이제 저희가 이제 유럽도 가고 생각보다 많은 정보를 말하고 있어서 당황하는 것 같은데. 당황하셨어요. 밖에 스태프분들 당황하실 것 같은데. 내가 1만 얘기하려고 한 10까지 얘기하니까 약간 이게 문제야. 다 몰랐다고 이제 인터뷰에 계속 올라오는. 그러니까 내가 이제 근데 얘기한 게 다 잘렸나? 물음표 계속 올라오는 편집이 거예요. 됐었나? 그러면
최초 공개. 피플 라디오 첫째. 시원하게 최초 공개 해주세요. 와 우리 이제 9월부터 투어 갑니다 여러분. 와우. K-PARK 롱샷. 와우. 아마 같이 할 수 있는 투어 마지막이지 않을까 싶어. 왜요? 아 왜냐면 저는 여기 애들은 이제 점점 더 잘 될 거고. 그래서 저는 이제 왜 형도 잘 돼야죠. 그러진 않을 것 같고. 무슨 소리예요? 대표님 자리. 그래서 이렇게 뭔가 약간 이렇게 같이 할 수 있는 게 이번에 마지막 아마 그 이번 믹스테이프도 그렇고 왜냐면 이제 그 다음부터는 좀 애들한테 민폐야. 내가 계속 같이 이렇게 하고 지금은 그래도 약간 도움 주는 건데 다음부터는 약간 민폐일 수도 있어. 저 형 언제까지 있지? 진짜 배그 하는 것처럼 약간 갑자기 물 껴줘 약간 이러면서. 형 그만두다가 점점 입꼬리가 옆에서. 루이가 제일 좋아. 아니, 뭐야 루이가. 아니 자꾸 한국은 하냐고 또 많이 물어봐서. 한국은 저 합니다. 그러니까 롱샷은 같이 하지 않고 한국은 단독. 형 혼자. 이게 뭔가 저희 투어인 것보다 대표님의 투어를 이제 저희가 마지막을 스페셜 게스트로 같이 스페셜 하는 게스트. 거죠. 근데 이제 서울은 앙콜 개념인 거지. 딱 1년 됐네 거의. 만약에 작년 5월 셋째 주가 그때 했었으니까. 그래서 사실 이게 투어가 끝나기 전에 앙콜 하는 경우가 별로 없는데 투어 끝나고 하면 너무 오래 지날 것 같아요. 그래서 8월에 합니다. 와. 재범이는 유튜브도 또 열심히 하시고 계신데 어때요? 안 빡세요? 제 스케줄이? 힘들어하세요. 빡세. 계속 하고 있어요? 계속 하고 있고 솔직히 얘기하면 근데 너무 재밌어요. 아 그래? 형 되게 제가 아는 진짜 인간적인 형의 모습들이 많이 나오는 것 같아요. 그냥 인생에 찌들는. 너 아직 안 나왔지? 나 그 옛날 그 노매너스 할 때 한 번 나왔어. 아 맞다. 형 저는 안 불러줘요. 선민이 형 맨날 불러주죠. 맨날 런닝하고. 러닝 같이 한번. 진짜 불러줄 거예요. 운동? 운동 좋죠. 진짜? 안 그래도 되게 운동 열심히 하죠. 요즘 하고 있어요. 어떤 거예요? 헬스. 진짜? PT 아니면? 왜 웃어? 네가? 셀스 이게. 우리가 웨이트. 웨이트라고 하는구나. 웨이트라고 해? 헬스. PT 아니면 어떤 거? 혼자서. 진짜? 네, 형 같이 한번. 좋아요. 안 좋잖아요. 좋아. 좋아요? 나오시면 너무 감사하죠. 좋아요. 불러주세요. 되게 감사하지. 오케이. 그러면은 또 롱샷 얘기를 넘어가자면은 롱샷은 정식 데뷔한 지 아직 5개월도 안 됐는데 반응이 굉장히 뜨겁습니다. 요즘에 인기를 어떻게 실감을 좀 하시나요? 실감은 조금 되는 것 같긴 한데 그게 정말 감사하죠. 언제 실감을 했어요? 그러니까 뭐 해외 나가서 뭐 해외 약간 해외 공항이나 그런 데서 되게 깜짝 놀랐죠. 와 이렇게나 많이 와주신다고. 그러면은 막 어렸을 때 뭔가 K-팝 스타들이나 이렇게 보면 꿈꾸는 게 있잖아요. 뭔가 공항을 가면은 조금 막 이런 어떤 이런 것들 있잖아요. 그런 거를 좀 이렇게 해본 적이 있어요. 그렇게 안 되더라고요. 그래요? 사람이 생각보다 많아가지고 그게 좀 그리고 멤버 중에서 누가 제일 잘하는 것 같아요? 약간 좀 이렇게 딱 멋있게 멋있게 스타 이거 약간 살짝 겉모다. 멋지고 그다음 그냥 오울이랑 우진이? 왜 그게 저는 그런 거 되게 좋아해요. 되게 딱 준비되어 있는 느낌 있잖아요. 이런 거. 원래 좀 걷는 스타일이 다 특이해가지고 어떻게 걷죠? 일단 자 오케이 그러면 한 명씩 공항이에요. 공항이야. 공항에서 제가 하나요? 등장해. 오울이부터 할게요. 유라. 뭔지 알아요? 제가 서울시 팬 유라 이게 오울이에요. 이거. 나는 약간 터프하네. 약간 탑스타일. 터프하네. 오케이 그다음에 우진이? 근데 우진이 날마다 달라요. 근데. 우진이 기분 좋은 날로 부탁. 기분 좋은 날. 우진아. 약간 이런 느낌이고. 기분 안 좋은 날. 기분 안 좋아. 이거 확 다르거든요 우진이가. 기분 안 좋다. 비니 썼으니까 비니 썼을 때 가능할게요. 그거 언제 안 해? 그러면 기분이 좋았다 안 좋았다 계속 왔다 갔다 약간 왔다 갔다 해 기분이 왔다 갔다 해요 지금. 이런 느낌이고 루이가 제일 웃겨요. 아니 이건 우진이가 잘하는데 이거 루이 그러니까 루이가 다리가 굉장히 길거든요. 그래서 약간 루이는 약간 힙합 스타일로. 루이는 그 다리가 진짜 너무 길어가지고 좀 쫄깃쫄깃 살짝 크니까
아, 걸을 때 좀 끌면서 걸어요. 오 근데 내가 이런 걸을 본 것 같아요. 살짝 이렇게 항상 이렇게 주춤이 있어요. 살짝 주춤. 쭈그러져 있어. 네, 이렇게 살짝. 오케이. 근데 약간 얘네는 서로 놀려야 텐션이 올라가나 봐. 디스 배틀 바로 갈까 그냥? 디스 바로 해요? 그럼 데뷔 전이랑 비교했을 때 요즘 삶에서 그래도 좀 달라진 게 있다면? 달라진 거 있어요? 달라진 거 뭐였지? 생각해봐. 컴퓨터 생겼지. 그치. 포켓몬 카드. 팬분들 많이 생겨. 그렇지. 사람. 아 그건 있는 것 같아요. 이제 제가 동생이 2명이 있는데 네. 데뷔하고 나서는 이제 막내 동생한테 용돈을 줬거든요. 우와. 네. 아 정산이 벌써 된. 정상은 네, 저작권. 네, 저작권. 오. 근데 이제 웃겼던 게 제가 이제 한 15만 원 정도를 보내줬어요. 15만 원. 중학교 2학년인데 오 많이 줬다. 중이면은 15만 원. 센데? 제가 이제 마라탕 계속 먹지. 뭐라고요? 마라탕 계속 먹지. 15만 원이면 오 진짜 세다. 그러니까 이제 카카오페이로 보내줬는데 이제 다음 날에 와서 이제 하는 말이 제가 카카오페이 안 쓴다고 토스로 보내라고. 좀 이제 살짝 상처를 받았어요. 근데 이제 용돈을 줘서 그쵸. 그런 것들이 변했다. 이제 그런 게 조금 변한 것 같아요. 이제 동생들한테 조금이라도 이제 챙겨줄 수 있다. 요건에 그럼 그 동생이 조금 그 용돈을 받고 나서 좀 변한 게 좀 있나요? 아 없어요. 그대로요? 네. 그럼 줬다가 한번 끊어봐요. 계속 주다가. 계속 주다가 왜 이러지? 아 그래야겠다. 그리고 트레이닝을 계속 해야 돼요. 당근이랑 채찍. 당근과 채찍으로. 네, 저도 이제 좋아하겠지. 속으로는. 그렇지 속으로 좋아하는데 그래도 좀 더 대접받고 싶잖아요. 동생 또 알아서 잘하겠죠. 달라진 거. 아니 저 얘기해봐 그냥 편하게 자신 있게. 달라진 거가 일단은 많잖아 솔직히. 많죠. 일단은 니네 뭐 처음에 막 욕 먹었다가 뭐 자신하고 이렇게 삐치삐치하다가 이제는 아니잖아. 이게 사실 막 자신이 없었어. 처음에 데뷔했을 때 왜냐면 이렇게 그 사진으로 이제 공개했어. 욕 먹었을 때. 그때 막 엄청 되게 민감했어요. 막 이렇게 사람들이 처음이기도 하고. 그래서 그때랑 지금이랑 지금은 이제 욕을 하시든 마시든 약간 좀 세졌구나 멘탈이. 전체적으로 다 강해졌어요. 근데 나는 쇼미더머니 프로모션 공연을 하는데 친구들이 이제 같이 했잖아요. 그래서 저가 퇴장하는 자리가 오유리가 이제 딱 기다리는 자리였어. 그래서 내가 끝나고 이제 나는 딱 해서 했는데 되게 뭔가 형 같은 거야. 뭔가 이렇게 올해 좀 노안이에요. 그 뜻이 아니잖아. 그 뜻이 아니라 그러니까 딱 되게 시라손이. 시라손이 의심이 든 느낌으로 그러니까 형 든든하다. 되게 형 멋있었다. 이제 저희 할 게 약간 이런 거 가지고 막 그런 느낌이 있는 줄 몰랐어. 올해 좀 포스가 있긴 해요. 딱 되게 좀 든든한 느낌. 그래서 설렌다 약간 이런 느낌 있어. 포스 있죠. 딱 이제 그 바로 이제 올라가서 에너지를 이어받으려고 바로 딱 이제 장전했죠. 그래야지. 맞아. 그래야지. 원래 별명이 시라손이? 네, 시라손이라고. 시라손이 그럼 각자 별명 다 또 있어요? 시라손이 말고? 별명? 그러니까 팬분들이 주는 별명 아니면 서로가 그냥 서로 시라손이가 팬분들이 시라손이라고 부르진 않을 거예요. 그죠. 애들이 부르죠, 시라손이. 네. 다들 별명 없어요? 약간 뭐 신마적이라던가 뭐 이런 거. 유리 형은 그 이제 릴더크라는 래퍼가 사진이 찍힌 게 있는데 그게 이제 되게 초점을 잃은 눈빛이거든요. 그게 이제 살짝 유리 닮아가지고 제가 한때 그렇게 많이 눈이 살짝 초점이 안 맞는 이거예요. 잘한다. 그 제 몸이 또 릴리아티 몸이에요. 네. 유리 형이. 이 눈. 네, 이 눈. 약간 느낌이 있네. 진짜. 진짜. 그렇습니다. 저희끼리 약간 이러고 놀죠. 리얼 덕크라고. 저는 근데 실제로 근데 이게 제 개인적인 생각일 수도 있는데 진짜 닮았다고 얘기 많이 듣거든요. 휘민이랑? 나는 진짜 그럼 둘이 한번 서봐. 아니 안 닮았어. 이거는 잠깐만 대박. 이거 진짜 리뷰 타임. 내가 한번 가보자. 내가 우지 미안해 진짜. 이거는 말도 안 돼. 너랑 로열 포포 많이 들어. 로얄 뽀뽀. 나는 이거는 우지한테 이건 아니야 휘민아 너도 졸라 잘생겼어. 우지가 닮은 진짜 개 잘생겼다. 저는 근데 좋아요. 그게. 나 우지 완전 내 ST야. 내 ST인데 내가 나는 이거는 아니 되지. 근데 기분 좋잖아요, 그렇죠? 저는 좋아요. 실제로 저희 스타일리스트 형님이 같은 분이어서 맞아 우리 같은 스타일리스트. 그렇구나. 가끔씩 제가 릴무시피 형님처럼 해달라고 많이 말해요. 이건 진짜 사실입니다. 진짜 사실이에요. 진짜. 그래서 내가 이제 이렇게 딱 만났을 때 많이 얘기해.
야 우진이가 너 좋아해. 맞아. 데뷔 전에도 막 옷 입는 스타일 좋아한다고 해가지고 우진이가 막 춤선도 예쁘고 얘가. 진짜 춤도 잘 추네. 저번에 나왔을 때 롱샷의 이름 뜻을 설명했었었는데 그 친구들은 어땠어요? 딱 이름 들었었을 때. 아 처음 들었어요 연습 때. 아 그때는 우리 데뷔 팀 이름은 지금 우진이 할 말도 지금 롱샷이야. 처음엔 충격이었고요. 아니 난 처음 들을 때 충격적이진 않았거든. 왜 충격적이었어요? 일단 이유는 진짜 레전드. 저희 4명이 들었을 때 뭔가 어감이 이상했어요. 롱샷. 아 잘못됐다. 이렇게 그리고- 됐어요 진짜. 그리고 네, 저는 이제 살짝 약간 콘크리트 보이즈나 저 약간 이런 느낌을 원했는데 콘크리트 보이즈. 개구리다. 대표님이랑 많이 달라요. 근데 약간 이해하실 거예요. 나 완전 이해했어. 네. 바로 이해했는데. 전 좀 그런 느낌. 근데 전 좋아요. 근데 이제 뭐. 단점은 저희 4명 중에서 루이밖에 농구를 안 해요. 롱샷 스포츠 영화니까 또. 근데 뭐 이제 우리 축구는 하니까. 축구도 롱샷 있잖아. 아 근데 사실 영어로는 이게 꼭 스포츠에서는 시작됐지만 의미 자체는 스포츠 아닌 상황에서 많이 쓰니까. 그죠. 그래서 이제 롱샷 된 거지. 롱샷은 이제 형이 정하신 건가요? 네, 제가 이제 아무래도 뭔가 이게 어떻게 보면 솔직히 언더독인 거잖아요. 이런 아이돌 판에서 이렇게 4대 기획사에서 안 나와가지고 중소기업에서 나와서 K-팝이나 아이돌 시장에 이렇게 하는 것 자체가 쉽지 않잖아요, 사실. 저도 약간 처음이고. 그래서 이거는 우리가 무언가 우리만의 뭔가 패기와 우리만의 뭔가 에너지, 야마로 그냥 승부를 볼 수밖에 없다. 이 진정성으로 근데 통하지 않을 수도 있지만 도전을 해본다. 이거 자체가 롱샷이라서 그래서 롱샷 해버린 거. 이 얘기 한 몇 번 들었어요? 저 한 4,000번. 까먹을 때쯤에 근데 이게 필요해요. 저희한테 필요해요. 자꾸 까먹으니까. 그쵸. 그리고 이제 그거지. 처음에는 애들이 롱샷 이름을 너무 약간 거부감? 표정 관리가 안 돼서 처음에 자 우리 팀 이름은 롱샷. 아니 그건 아니었어요. 이게 어떤 느낌이었냐면 야 롱샷 어때? 제가 그날 정확히 기억해요. 저랑 오우 형만 있었고요. 먼저 얘기해줬구나. 대표님 갑자기 이렇게 핸드폰 들고 목발을 짚고 오더니 마신이구나. 야 팀 이름 뭘로 할래? 그래서 저희가 이제 의견을 냈죠. 뭐 있었어요? 그 의견 낸 거. 저는 일단 그때 목표가 저희가 이제 가명으로 소스무스였어요. 뭐라고요? So smooth. 매끈하다. So smooth. 제가 일단 그거를 절대 안 되게 하려고 머리를 써서 안 되게 하려고? 이제 계속 뭐라도 냈거든요. 이제 그러다가 대표님이 이제 롱샷 야, 롱샷 괜찮은데? 하고 다음날 롱샷이 됐어요. 근데 형 이거 연기한 거예요? 아니면 그때 진짜로 생각난 거예요? 아니면 옛날부터 생각해놨다가 롱샷 약간 이렇게 한 거예요? 기억이 안 나요. 기억나죠 그때. 근데 이제 그거야. 그러니까 원래 막 하루에 막 20개씩 이제 보내라고 약간 이렇게 각자 의견을 모았어요? 네, 제작팀에서. 그래서 진짜 막 한 200개 있었어. 그래서 막 막 블루 뭐 럭셔리 키친. 럭셔리 키친이요? 제가 내세웠던 건 럭셔리 키친. 럭셔리 키친 뭐 아이디어 고갈이 돼가지고. 홀리데이 뭐 백아웃사이드 보이즈 뭐 되게 많았어. 근데 이제 그냥 내 그 약간 기준에서는 롱샷 이기는 이름이 없어. 이게 내가 어떻게 이걸 확인하냐면 내가 미국 가서 내 친구들한테 이름 딱 얘기하잖아. 그럼 내 친구 미국에 있는 내 친구들 K-팝에 그렇게 관심 없는 친구들이 멋있는데? 이게 내 기준이었어. 근데 만약에 럭셔리 키친 반응 어땠어요? 럭셔리 키친. 럭셔리 키친은 식당 이름. 일단 그냥 미쉐린이야. 그치 럭셔리 키친. 그치. 그러니까 그게 그룹 같진 않지. 그리고 어떤 음악을 하는 사람인지 뭐 아까 요리를 한다, 쿠킹인데 랩 할 수 있는데 너무 좀 그래. 그래서 근데 뭐 기준이었어. 서스님만 불러도 이런 거 약간 좀 같이 들어갈 수 있었을 것 같은데. 럭셔리 키친에서. 그러긴 해. 아니면 이 집은 파격적으로 그 이름 바꿔요. 다시 시작. 갑자기 이제 해체한다 하고 럭셔리 키친 다시 바꿔. 좋은 아이디어인데? 진짜로 안 할 수도 있죠. 몰라. 그럼 그때 루이가 냈던 아이디어는 뭐예요? 그때 제가 약간 프랑스식으로 약간 지었을 것 그 같아요. 루이는 위위. 위위? 억스? 그 억스 억스 나쁘지 않아. WYA. 예, Where you at? Where you at? 음. 오.
멜시 복구 있는데요. 멜시 복구는 없었죠? 네. 저는 진짜 오유 형이 냈던 게 가장 기억에 남아요. 잭 인 더 박스라고. 잭 인 더 박스. 잭 인 더 박스? 이게 멋있어. 그러니까 미국의 이제 치킨 브랜드인데. 아니야. 패스트푸드 체인. 그러니까. 근데 이제 우리는 그걸 몰라가지고 자꾸 이걸 해야 된다고 잭 인 더 박스. 약간 맘서치 같은 거구나. 그렇죠. 그 홀리데이. 홀리데이. 우리는 다 모든 날 휴무로 가죠. 홀리데이. 아니 휴무로 보내자. 약간 이런 우리 음악으로 약간. 근데 저는 대표님 그때 약간 눈빛을 봤어요. 나쁘지 않네. 홀리데이 나쁘지 않습니다. 그러니까. Oh, when a holiday. 오케이. 그리고 또 롱샷은 또 멤버 전원이 본명으로 활동 중인데 따로 예명을 사용 안 한 이유가 있나요? 있어요. 어쨌든 나도 내 본명으로 활동하고 있고 그리고 애들 이름이 다 멋있고 약간 이뻐가지고 그러니까 한번 닉네임 한번 지어볼까요? 어울리는 닉네임. 서로 지어주고. 서로? 시라소니. 아이돌 이름이 시라소니야. 안녕하세요, 롱샷의 시라소니입니다. 서로 하나 지어주고. 시발소니. 시라소니? 라소니. 라소니. 라소니는 약간 명품 이름 같기도 하고 라소니. 나는 약간 빅버스터. 빅버스터? 나 오히려 그냥 남자답게 김덕철. 멋있다. 야, 덕철아. 덕철아. 약간 이런. 근데 이건 닉네임이 아니고 그냥 본명을. 맞네. 덕철. 덕질 나쁘지 않다. 덕철. 꽂힌다. 빅버스터는 쇼미 예선에서 바로 그냥 탈락할 것 같아. 이름 자체가. 이름 자체가 그냥 쇼미 예선에서 바로 버스터가 뭐야? 빅버스터. 빅버스터. 오케이. 자, 그리고 롱샷이 정식 데뷔를 했을 때 루이의 음색이 저스틴 비버를 연상시킨다고 해서 해외에서 좀 바이럴이 됐었는데 제이팍 형은 처음 루이의 노래 들었을 때 어떤 느낌을 받았는지? 일단 그냥 타고난 그런 뭔가 재능이 있다고 생각을 했어요. 왜냐면 톤도 타고났었고 그 다음에 이제 무언가 그런 창법이라고 해야 되나? 이게 한국에서 쉽게 나오지 않은 창법이라서 그래서 확실히 뭔가 한국에서 자랐지만 그냥 뭔가 듣고 이렇게 배운 게 조금 다르구나. 한국 물을 먹었지만 다른 영감을 많이 받았구나 라는 거를 느꼈어요. 실제로 어렸을 때 어디서 가장 좀 영감을 많이 받았어요? 전 어렸을 때 일단 아버지와 어머니가 둘 다 악기를 좀 많이 했었는데 일단 음악을 되게 많이 들었었고 그리고 다양한 음악을 많이 들었고 레게턴, 아프로 이런 음악을 계속 들려줬기 때문에 거기에서 영감 많이 받았어요. 악기를 어떤 걸 하셨었어요? 그 아버지는 트럼펫을 했었고 우와. 진짜? 어머니는 그 밴드에서 트럼펫 했었어요. 우와. 같은 밴드였어요? 아니요. 근데 우와. 대박. 재능을 물려받았죠. 그러면 률은 원래 래퍼를 준비했었었는데 이렇게 롱샷 활동하면서 뭔가 래퍼로서 해보고 싶었던 것들을 좀 하고 있다라고 느껴요? 아니면 약간의 좀 갈증이 있어요? 일단 제가 생각했던 것보다 이미 충분히 좋은 환경? 상황에서 활동을 하고 있다고 생각을 하고 그냥 뭔가 나중에 약간 진짜 대표님처럼 약간 단콘이나 약간 그런 거를 열어서 언젠가는 저희도 그룹으로 하다가 뭐 솔로 같은 것도 뭐 할 수도 있고 뭐 그럴 상황이 올 수도 있을 거라고 생각을 해가지고 그런 것들이 약간 목표긴 하죠. 근데 이미 충분히 너무 만족을 하고 있어가지고. 근데 우진 씨는 왜 웃었어요? 왜 웃었지? 우진이가 이제 저를 좋아해요. 맞지. 웃겨요. 가끔씩 말하는 게 되게 약간 이 방금도 살짝 릴더크 눈빛. 릴덕 괜찮다. 릴웨인 뭐 모든 걸 다 해야지. 릴펌. 릴 대신에. 릴. 그리고 또 오율은 롱샷 내에서 리더를 맡고 있는데 리더 입장에서 제일 리드하기 좀 힘들다, 따라오지 않는다 하는 멤버 있나요? 그래도 우진이지 않나? 약간? 우진이가 잘 들어요 말도. 근데 이제 아무래도 이게 본인이 생각하는 거를 그 즉시 해야 된다라는 그게 있어요. 추진력이 엄청 세가지고 바로 막 이렇게 실행에 옮기려고 하는 게 있어서 그게 어쩔 땐 도움이 되고 어쩔 땐 이제 좀 약간 고집 좀 빠른데 그런 게 있죠. 그렇죠. 인정해요. 인정? 네. 인정. 인정하니까 노잼이다. 맞받아 주세요. 형 왜 구사리를 주세요?
이간질 하는 거지. 내 재미를 위해서. 그다음에 나는 이제 빠져가지고 팝콘 먹고 이제. 그러면 또 반대로 제일 잘 따라온다. 다 잘 따라와요. 근데 다 같이 열심히 하고 있고 그냥 문제 없이 너무 저희는 그냥 즐기면서 지금 너무 좋은 환경에 또 잘 되고 있으니까 즐기면서 하고 있어요. 저희 내면서. 그리고 또 재범이 형은 진정성하고 간절함에 대한 얘기를 자주 하는데 많이 들으세요? 엄청 많이. 근데 듣는 것보다 이건 이제 한번 얘기하면 막 3시간씩 얘기하고 그러지. 맞아, 그 소문 많이 났대요. 이거. 그거 소문 다 얘가 낸 거야. 그 소문 다 얘가 됐어. 3-4시간씩 요즘은 많이 안 하시고 바쁘니까. 네. 대표님 약간 지치셔서 데뷔하기 직전에 그런 게 있었어요. 이제 거의 매일 왔어. 약간 정신교육 시간이 따로 있었나요? 그것보다 아니 그건 아니고 살짝 이제 얘기를 하다 어떤 주제가 나오면은 갑자기 전환이 돼요. 진정성이. 그러니까 진정성이 중요한 거야. 내가 얘기했지 말면서. 네. 음식 얘기를 맞아, 하면 맞아. 항상 맞아. 마지막에는 이제 겸손 키워드가. 이게 왜 맛있는지 알아? 왜냐면 이걸 만들어주신 네. 요리사가 진정성이 네. 있고 간절해서 그런 거야. 모든 거예요. 맛있는 음식 먹는 거예요. 저 쇼미더머니 생각하면 진정성밖에 생각이 안 나. 우리 인터뷰에서 거의 한 1000번 얘기했는데 다 편집됐어. 한 이게 이거밖에 안 나왔어. 그럼 진정성 얘기 이런 얘기가 이제 처음에 많이 듣다가 한 몇 개월부터 그 얘기가 안 들리기 시작했나요? 안 들리진 않고요. 그냥 저희가 진정성을 약간 잃어버렸다 싶으면은 다시 찾아. 옆에서 딱 봤을 때 바로 이제 찾아오게 되죠. 사실 대표님 덕분에 롱샷이 만들어졌으니까. 근데 제 생각에 진정성보다 간절함이 떨어지면 찾아온 것 같아요. 네, 진정성은 대표님 저기 댓글 중에 롱샷 진짜 겸손한가요? 라고 댓글이 달렸는데 형이 봤을 때 그 정신교육의 효과가 좀 있는지. 효과 확실히 있어요. 오. 이게 확실히 있는 것 같아요. 뭐 진짜 말 그대로 뭐 같이 여태까지 해왔던 그런 동생들 보면 그게 되게 만약에 이제 안 겸손하게 하다가 나중에 그거를 약간 이제 어느 정도 나이 차고 경험 차고 깨닫고 다시 겸손하게 돼서 뭐 좀 더 잘해주구나. 아니면 혹은 내가 그때 잘못 생각했었다 이렇게 되거나. 그래서 이 롱샷 친구들도 확실히 뭔가 옆에서 얘기하고 제가 그거를 실제로 또 실행을 직접 하니까 이제 제가 아직까지 현역이잖아요. 네. 감사하게도. 그래서 이게 뭔가 그거를 직접 옆에서 보니까 듣기도 하고 또 제가 그거를 또 하니까 이제 자연스럽게 그냥 그게 몸에 뱉지 않았죠. 루이 계속 딴 생각하는 것 같은데. 루이는 지금 내 생각에 형 얘기할 때 계속 롤밖에 지금 빨리 끝나고 언제 롤 할 수 있지. 근데 자꾸 저기 댓글에 자꾸 야차썰 풀어달라고 그러는데요. 차서. 자꾸 야차썰이 뭐예요? 싸운 적이 있냐고. 진짜로? 장난 아니죠. 진짜로? 네, 저희 이제 연생 때 이제 많이 그래서 싸울 수밖에 없어. 아니야. 야차는 둘밖에 없잖아. 오 진짜로? 와 야차. 그럼 나이가 어떻게 되지? 제가 08이고 06 2살 차이입니다. 형. 근데 형인데 뭐 이렇게. 제가 먼저 때리진 않죠. 그럼 내가 보실 때 제 기억으로 그랬어. 진짜 너무 재밌다. 근데 저희도 그때 뭐 때문에 그게 형은 아직 못 들었나요? 저는 이 약간 상황을? 이제 듣죠. 건너서 들었구나. 아니 직접 들어요. 서로가 싫어서 싸운 것보다는 다 입장 차이 때문에 그랬던 거지. 저희는 근데 싸우고 바로 풀어요. 그래서 그러니까 이게 되게 좋아요. 근데 그게 엄청 중요해. 맞아. 소통하는 그 방식을 몰라가지고 이게 감정적으로 표출하다 보니까 그래서 이제 어쩔 줄 몰라가지고 근데 그 뭐 때문에 그런 거지? 뭐 연습 때문에 그런 거 아니야? 그러니까 그 이제 되게 쓸데없는 거 아니었어? 첫 번째가 이제 그러니까 저희가 데뷔 전에 좀 되게 힘든 시기가 있어요. 체력적으로 과제나 이제 뭐 해야 될 게 되게 많아서 형 잔소리도 들어야 되고 이러니까. 그래서 나랑도 야차할 뻔했어. 이제 일방적 폭행이거든. 어쨌든 근데 이제 그냥 예민한 상태에서 그냥 계속 같이 뭐 하다 보니 맞추다 보니 그런 거지. 과제 영상 그거 아니야? 과제 영상 때도 싸웠고. 너가 있었잖아. 너가 얘기를 해줘. 그때 일단 저희가 쇼케이스 준비를 하고 있었는데 최근 거야 아니면 뭐 옛날 거야? 옛날 거 옛날 걸로. 그때 아마 류리 형이 연습하다가 다쳤었고 저는 학교 다니면서 약간 시간이 없어서 사옥을 많이 못 갔는데 이제 우진이 형이랑 오일 형이 하루에 비디오를 한 40개 넘어서 과제 같은 거. 과제. 와. 왜냐면 연습을 계속 늦지 않았어? 그러니까 이게 싸우자는 거 아니다. 그러니까 이거 지난 일이잖아. 지난 얘기해봐. 서로의 잘못도 아니고 그냥 저는 다 좋은 추억이라 생각해요. 근데 이제 그게 연습이 생겼다는 이유는 이제 형들이 밥을 먹겠다고 해놓고 이제 3시간 동안이나 막 이제 안 왔었어요.
그렇게 하니까 저희 신인 개발팀 팀장님께서 우리 이제 데뷔 결정될 수 있는 중요한 쇼케이스인데 너희 집중 안 하냐 이렇게 되고 해서 너희 자꾸 과제를 안 내주니까 자꾸 회사를 이탈하는구나 안 되겠다 과제를 해야겠다 해서 그렇게 됐었던 거예요. 그래서 계속 이제 회사에서 사옥에서 있을 수밖에 없게 네, 만들었구나. 맞아요. 그 영상을 다 찍는데 걸린 시간 12시간이에요. 맞아요. 밥 먹는 시간 노래 2시간 부르거나 저희 하고. 춤춘 이런 거 보고 이런 거. 왜냐면 얘네가 이제 밥 먹고 올게 그럼 밥을 진짜 길어봤자 40분에서 1시간이야. 네. 그 얘네는 3시간 동안 없어진 거야. 그래서 그게 이제 계속 지속되니까 오케이 그럼 얘네 진짜 있을 수밖에 없게 만들자. 야 그죠. 영상 40개. 그럼 2분짜리 3분짜리 40개면 네. 몇 분이야? 그죠. 근데 이게 하나당 또- 보통 5분 정도 하니까 진짜 거의 10시간이 나와요. 네, 진짜. 그리고 이제 저희가 이렇게 하다가 이제 과제 영상을 같이 찍었어요. 근데 이제 제가 그때 반항심에 아 진짜 이거 이렇게까지 해야 되나? 진짜 너무 힘든데 이러면서 제가 그냥 댄스 연습실에서 그냥 냈다 혼자 덤블링을 했거든요. 백덤블링. 그냥 냈다 불렀어요 제가. 너무 그냥 반항심 들어가지고. 근데 그때 제가 발목이 다친 거예요. 인대 팔 바보같이. 쇼케이스 일주일 전에 오. 쇼케이스 1, 2주? 네. 그러고 이제 인대 파열되고 난 너무 웃긴 게 예민해지고 화가 났어. 나는 그래서 댄스 연습실 난 나갔다고 아주 뛰쳐나갔다 이러지 않는데 화가 나가지고 백덤블을 했다는 그냥 이렇게 했는데 그렇게 다쳐가지고 의미 없이 병원 가가지고 그냥 깁스하고 막 그러고. 그래서 결국에는 네. 진정성 없고 간절하지 않으면 이렇게 다치고 이렇게 벌 받는다. 이런 식으로 하는구나. 그것 때문에 이런 이제 식이구나. 제가 이제 연습을 못 하게 되고 그래서 이제 쇼케이스 때 같이 무대를 준비하잖아요. 근데 이제 제가 빠지고 이제 루이도 학교 때문에 늦게 오고 하다 보니까 예민해져 있는 상태에서 이제 우진이랑 오유리도 이제 예민하니까 그것 때문에 얘기를 하다가 싸운 걸로 알았죠. 그래서 이게 지금은 이제 데뷔하고 그게 다 추억이니까 이렇게 좀 웃으면서 얘기할 수 있는데 그때 당시에는 그 쇼케이스 하나하나 평가 하나하나 다 정말 중요했죠. 이제 데뷔에 걸려 있는 거니까 그래서 어느 정도에 약간 좀 예민할 수밖에 없지. 그렇죠. 근데 백덤블랙은 왜 했는지 잘 모르겠어 나도. 저도 모르겠어요. 저 갑자기 초능력이 생겼는지. 근데 웃긴 게 나도 우리 작건 찍다가 갑자기 아무도 시키지 않은 더블랙한테 다쳐가지고 온 거야. 그래서 근데 대표님 오른쪽 발목이었죠. 나 왼쪽. 아 왼쪽. 그래서 할 말이 없다. 사실. 나도 이 나이에 아직도 깜찍이고 할 말이 없다. 저 이제 그런 썰이 있었죠. 네. 잘 들었습니다. 네. 롱샷은 이제 재범이 형하고 지내면서 터득한 이렇게 하면은 재범이 형은 만족을 하겠다. 약간 없어요. 아직 어려워요. 뭘 하면 만족하겠다? 그냥 뭐 현이 뭐 형 공략법인 형 거죠. 공략법. 그러니까 이렇게 하면은 형이 됐네 이 정도면. 약간 못해요. 전혀 예상 못해요. 아무도 못해요. 이제 근데 저는 그렇게 생각해요. 그러니까 대표님 만족시키는 게 그 정도로. 근데 약간 재범이 형의 약간 기분에 따라 좀 달라질 때도 있나요, 약간? 대표님은 항상 저는 제가 봤을 때는 똑같아요. 그게 진짜 보스인 거지. 감정 기복이 없구나. 저희한테 싫어. 그리고 그것도 있는 무슨 말이야 지금 내가 언제가 얘들아 진짜. 나 저러다가 또 진정성 얘기할까봐 또 약간 무슨 얘기 진정성 할까봐 깜짝 놀랐어. 근데 그게 있는 것 같아요. 뭔가 대표님이 AOMG 형님분들이랑 하이뮤직 형님분들이랑 같이 하시잖아요. 이제 그분들은 형이라고 부르잖아요. 근데 이제 저희한테는 형보다는 진짜 뭔가 대표이자 약간 아빠 같은 느낌이어서 달라요. 어때요? 옛날에 대표님 막 이렇게 보시다가 저희한테 지금 하는 게 약간 용샷을 옛날 만들고 근데 되게 비슷한 엄청 비슷한 것 같아요. 엄청 비슷해. 그때도 겸손해라고 했어요. 항상 겸손해라 하고 막 뭐 예를 들어서 저희 완전 초반 때 파티장에 갔어. 파티장 갑자기 이렇게 와. 너 조용히 술 마셔. 막 이래. 왜냐면은 내가 막 실수할까 봐. 보는 사람들이 있으니까. 그러니까 그런 거보다 엄청나게 야마 있어가지고 막 이제 그냥 거침없이 막 이 사람 저 사람한테 가서 얘기를 해. 그러면 그거를 휘민이가 그때 네, 막 뭐 작업해요 아니면 뭐 팬이야 아니면 뭐 등등등등등. 근데 그거를 좋게 봐주는 사람들도 있고 그거를 얘가 뭔데 왜 나한테 갑자기 친한 척 왜 나한테 이런 사람들도 있었고 옛날에. 그래서 약간 그때 조금 뭔가 아직 조금 더 짬차고 이름이 좀 더 이렇게 우리 아예 초반이었어. 있으면 그때는 그래도 사람들이 이제 실력도 알고 아니까 괜찮은데 그때 당시에는 그래도 맞아 그런 티칭도 많이 해줬던 것 같아. 아니면 내가 약간 휘민이야 진짜 맞아. 엄청 잘해 이런 코사인 있으면 받아들이는 사람도 그래 맞아. 근데 이제 그때 막 아니야 근데 그치. 그런 건지 그럼 이번에 또 믹스테이프 얘기로 좀 넘어가 볼까요? 야. 네.
믹스테이프 이번에 좀 소개를 먼저 해주신다면. 이게 이것도 되게 웃긴 게 휘민이부터 탄생한 거야. 와우. 휘민이가 만든 건가요? 아니. 휘민이의 피드백을 듣고 탄생된. 아 피드백을 듣고 뭐 그 피드백이 뭐였어요? 그러니까 자체 컨텐츠를 찍었는데 네. 어쨌든 아무래도 이제 국힙 원탑이니까 애들이 휘민이를 워낙 좋아하니까 가서 약간 이제 데뷔 전 피드백. 믹스테이프를 들려주고 피드백을 듣자. 그리고 운 좋으면 비트 하나 쟁기자. 근데 딱 이제 들려줬어 믹스테이프를. 네. 근데 휘민이가 좋은데 귀여운데 근데 믹스테이프라고 약간 들어가지고 좀 더 뭔가 땀 냄새 날 줄 알았다. 근데 나 이거 궁금한 게 땀 냄새라는 게 난 정확히 뭔지 두 가지가 있는 것 같은데 한 가지는 한 곡을 너무 작업을 해. 그게 너무 좋은데 이걸 완벽하게 만들려고 하면 난 노래에서 땀 냄새 나면 진짜 싫어한단 말이에요. 그런 땀 냄새는 너무 오랫동안 잡고 이거 잡고 하면은 이게 처음에 너무 좋게 들리다가 이제 얘한테 정이 다 떨어져. 근데 난 이거 듣는 사람들한테도 전이가 된다고 생각하는 그런 의미의 땀 냄새야. 두 번째는 애들의 지금 딱 데뷔 신인 때 그 에너지 그 막 춤 막 엄청 추고 막 땀나고 막 와 그 에너지 야마. 그 땀 냄새를 조금 생각했었는데 생각보다 노래가 너무 좋은 거야. 그냥 노래가 그러니까 노래가 듣기가 좋은 노래들이 많아가지고 나는 근데 막 롱샷이고 막 데뷔 믹스테이프 막 이러니까 럭셔리 키친 빅버스터가 이제 빅버스터가 있는데 약간 그랬었어. 그래서 좀 두 번째 의미로 좀 그런 땀 냄새가 좀 났으면 좋겠다. 그치. 약간 이게 뭔가 젊은 사람들의 패기나 이런 그런 뭔가 그 열정 안 느껴진다. 그냥 열심히 하고 성의건 했는데 열심히 했는데 무언가 약간 이런 게 안 느껴진다. 그래서 그날 바로 가가지고 예예란 노래를 작업하고 그거로 인해 그 과정이 너무 재밌었던 거야. 그래서 그때부터 이제 이게 같이 그냥 믹스테이프 하면 조금 더 재밌고 밸런스도 맞고 어쨌든 애들이 갖고 있는 그런 뭔가 요즘 사람들이 많이 하는 그거랑 내가 갖고 있는 그런 클래식한 그런 게 섞이면 밸런스가 잘 맞지 않을까 해가지고 이렇게 만들어진 거죠. 그럼 롱샷은 그 피드백을 들었을 때 어떤 생각이 들었었어요? 땀 냄새 더 났으면 좋겠다. 났으면 좋겠다라고 들었을 때. 뭔 개소리지? 뭐해? 저는 바로 이해가 됐었던 것 같아요. 그 단어 바로. 오. 그때 그 에어리어 작업실에서 피드백 들었는데 오케이 이제 약간 어떤 느낌인지 알겠다. 한번 생각해서 해봐야 돼. 루이는 살짝 기분 나빠서 속으로 불어로 욕한. 루이는 아마 진짜 땀 냄새가 그 땀 냄새. 내가 오늘 샤워했는데. 니네 어땠어? 저는 솔직하게 땀 냄새 피드백 딱 이제 뭔가 딱 믹스테이프 듣고 근데 저는 그럴 수밖에 없다라고 생각을 했어요 이미. 왜냐면은 어쨌든 솔직히 말 그대로 이제 저는 진짜로 국힙 원탑 넘버원이라 생각해서 그래서 어쨌든 저희가 믹스테이프 1에서 준비했던 것들은 좀 더 사실 막 엄청 트렌디한 요소랑 이렇게 되게 하드코어한 그런 느낌보다는 좀 더 그래도 박재범의 좀 약간 대중적인 느낌이 좀 있는 느낌이라고 생각을 했었어가지고 그래서 그때도 딱 말씀해 주셨던 게 되게 막 귀엽고 좋고 노래는 너무 좋다. 음악도 이제 좋다. 땀 냄새 났으면 좋겠다라는 말이 전 납득이 됐었어요. 그리고 이제 그 피드백을 듣고 만들어졌을 때 만족도 훨씬 높았나요? 그 전 거보다? 이번 믹스테이프? 네. 근데 이거는 그냥 휘민이한테 물어보면 될 것 같아. 어쨌든 첫 번째 믹스테이프는 조금 그러니까 두 번째가 내 개인 취향이지 사실. 그러니까 뭔가 이 장르를 더 좋아하는 거였고, 근데 첫 번째 믹스테이프는 이거 재범이 형 DNA가 엄청 녹아져 있다. 친구들이 이게 너무 신기했었어요. 들어도 그냥 형이 제작하는 친구들 같은 게 너무 신기해요. 좋아 모든 것이 좋아 이런 느낌. 그거에 조금 더 현대 버전들. 현대 버전들. 근데 이번에는 사실 제가 만약에 애들 아니었으면 이런 장르를 많이 안 했을 것 같고 애들도 만약에 제가 그거를 주도하지 않았으면 이거를 뭔가 풀 프로젝트로 내진 않았을 거야. 그리고 저희가 약간 이제 그 페스티벌이나 공연을 많이 같이 섭외돼. 그래서 되게 좋은 시기에 잘 나온 것 같아요. 맞아요. 페스티벌 할 때 너무 신나. 믹스테이프 1집이 우진의 그림 커버였구나. 이 집도. 이 집도? 우와. 안 그래도 오늘 어젠가 올라오지 않았어? 그림 그리는 거? 맞아요. 방에서 페인트로 그리는 게 올라왔어. 원래 막 그림 그리는 걸 좋아해요. 원래 그 부모님이 미대를 나오셔가지고 원래는 화가를 했었어요. 원래 되게 낯을 엄청 많이 가렸었어가지고
근데 이제 빅뱅 선배님을 보면서 아 이제 나도 가수가 되고 싶다. 플러스 박정우 보면서. 웃지마. 괜히 또 쓸데없나 그냥 괜히 약간 언급하려고. 그럼 왜 내 회사 들어왔어? 장난이고. 어쨌든 그러면서 이제 바뀌었던 것 같아. 근데 원래는 되게 그림을 좋아했었어. 근데 이거를 그렸던 거였구나. 그니까. 그린 거를 이제 그 사진 찍어. 그러니까 아니 그대로 만든 거. 저게 그러니까 이거 되게 저 캐릭터가 당연히 나는 디자이너 분이 저도. 아니 근데 이게 되게 웃긴 게 우리가 작업 한 반 끝나기도 전에 만든 거야. 아 진짜? 그냥 만든 거야. 제가 밤새서 그리더니 보여주더라고. 우와. 그 다음에 저 컨셉이 그냥 우리가 실제로 그냥 구현해내가지고 저대로 입고 실제로 사실 얘가 그거 그려가지고 우리 컨셉이 약간 저렇게 돼버린 거야. 그렇구나. 와. 그래서 이게 되게 웃긴 게 모든 게 다 되게 자연스럽게 잘 이렇게 이루어지는 것 같아. 조화되는 것 같아. 그리고 여기 수록곡 예의 후에 카티와 트래비스 스캇을 언급하는 라인이 있는데 어떻게 적게 된 가사인지. 어쨌든 요즘 어린 젊은 래퍼들이나 뭐 다 이제 트래비스 스캇이랑 칼티한테 영감을 많이 받으니까 그래서 뭐 그런 많은 분들이 아 이거 약간 이런 스타일이다 저런 스타일이다 하잖아. 근데 어쨌든 우리는 영감을 받지만 그냥 우리는 우리다 라는 걸 약간 좀 이렇게 확실하게 선언하고 싶었어. 이게 우리는 우리 스타일이 확실히 있다. 왜 살짝 아니 같이 선은 이거 형이 발음 이거 생각할까 나 최근에 릴스에서 형이 박지훈 씨한테 무슨 만두 뭐 불닭 그거 뭐지? 뭘 물라고? 만두기가 형이 대본을 읽었는데 이거 뭐 있지 않아요? 뭐 만두 뭐 닭발통닭? 뭐 닭발통닭? 뭐 닭발통닭 막 이거가 나오는 거야. 그래서 닭발통닭이 뭐야? 이거 뭐예요? 찾으면 안 돼요? 닭발통닭? 닭발통닭 박재범 닭발통닭이라고 닭발통닭이 있어? 그러니까 그래서 그게 말이 안 돼. 닭발통닭이 뭐야? 여기 이거 첫 번째 이게 너무 웃겨가지고 첫 번째 거? 예. 청순 섹시 귀염. 귀염 청순 섹시 이 첫 번째 줄은 다 다양한 매력. 다양한 매력들. 오케이. 다양한 매력들 모습을 보여드립니다. 매운 닭발 둘 다 통닭라고. 배우 가수 둘 다 활동. 배우 가수 둘 다 활동. 제가 그래서 박지현 씨가 예? 이러는데 이번에 계속 물어봐. 매운 닭발 통닭 뭐예요? 매운 닭발 둘 다 통닭. 나 오우 쉣. 나 저게 생각나서 왜냐면 이게 그냥 이제 타이핑으로 낸 한국어 잘이지. 근데 그게 누가 써가지고 사람마다 다 글씨체가 다르잖아. 타이핑이 아니었구나. 그래서 그런 거지. 내가 그렇게 바보 같아? 아니야. 매운 닭발 둘 다 통닭이 억울하네. 이번 믹텍에서 더퍼즈와 퍼블릭 에너미 뽀쇼 믹스를 추가했는데 또 그 리믹스를 너무 좋아하시잖아요. 그지? 그 리믹스를 왜 이렇게 좋아하세요? 전 진짜 이거 왜냐면 곡들이 너무 좋으면 아깝잖아. 그래서 괜히 그냥 그 영광을 또 다시 이렇게 돌리고 싶은 거지. 생명 영광. 좀 약간 전문용어로 콩고물 좀 있다. 저도 이제 퍼블릭 에너미 괜히 끼고 싶고 펄즈는 또 이제 얘네들한테 이렇게 알려주고 싶고. 펄즈는 근데 되게 상징적인 곡인데 그 리믹스 작업하는데 부담감이 없진 않았어요? 너무 있었죠. 굉장히 컸어요. 원곡에 대한 그런 것들. 이미 다 아는 노래고. 근데 솔직히 얘기하면 펄즈보다 지금은 퍼블릭 에너미가 훨씬 부담되지. 왜냐면 워낙 그게 너무 지금 아이코닉한 곡이 돼버렸으니까. 그리고 리믹스도 여러 개 있고. 그래가지고 펄지 할 때 저희가 대표님이 써오라고 일주일을 주신다고 해서 저희가 각자 스튜디오 방에 들어가가지고 다 같이 이제 녹음을 따로따로 막 컴퓨터로 받아서 했던 기억이 있는데 엄청 고쳤어요. 애들도 이제 그 원곡에 대한 그게 있으니까 그래서 했다가 뭐 안 나와서 그냥 접고 또 다른 날로 옮겨 그랬었던 기억이 있어요. 근데 만약에 솔직히 얘기하면 막 내 귀에선 별로였으면 안 냈을 거야. 근데 괜찮은데? 다들 잘 어울리는데 해가지고 그렇게 어떤 사람들은 약간 좀 싫겠지만 내가 계속 리믹스하는 거 싫겠지만 재밌어요. 근데. 루이 우리가 그러면 챗GPT로 한국어로 해서 약간 그 불어로 나오게끔 할게. 그러면 얘기할 수 있어? 야 그럼 니네 셋이 루이한테 좀 질문해줘. 오케이. 형들이 잘 모르잖아. 난 화장실 갈 테니까 만약에 이제 재밌는 그림 나오려면 내가 나가자마자 이렇게 크게 이렇게 텐션 업하고 그러면 돼. 뭔지 알지? 뭔지 알지? 네, 좋습니다. 기대할게. 루이가 되게 영한
진짜 말할 수 있을지. 진짜. 아니 그러니까 본인 얘기하러 나왔어 지금. 지금 먹어도 되나요? 지금 먹어. 편하게 좀 숨 좀 쉬자. 아, 진짜. 치킨 진짜 먹고 싶다. 아, 그래. 편하게 있자, 저 형. 아. 진짜 먹고 싶다 치킨. 재범이 형 어때? 좋아요. 그래도 좀 싫은 것도 좀 있을 거 아니야? 근데 솔직히 하나 딱 어려운 거 있어요 저는. 그래. 아쉬운 거, 편하게. 아쉽다. 아니, 카메라 없다 생각하고. 카메라 없다고 생각해. 그냥 그러니까 이제 그 뭐지? 이제 사실 그 저랑 루이가 이제 좋아하는 약간 스타일 같은 게 있어요. 근데 스타일이 있는데. 아 그쵸 음악 뭐 이제 루이는 백밍크 엄청 좋아하거든요. 근데 이제 뭐 저도 이제 영페이조나 막 이런 스타일 되게 좋아하는데. 근데 재범이 형. 그래서 이제 약간 아 이걸 말해도 되나? 그럼 카메라 잠깐 끌게요, 저희. 근데 대표님 취향이 아니라서. 취향보다 대표님 시대가 아니잖아요. 그렇지. 너무 저희 시대잖아요. 근데 나도 뭔지 알아. 그래서 그게 소통하는 게 되게 어려워요. 근데 이제 저는 한국어라도 좀 하니까 대표님한테 좀 어떻게라도 이렇게 말을 해보는데 루이는 이제 포기 그냥. 내가 나중에 그 형하고 나중에 막 술 마시거나 얘기하면은 나도 형한테 막 그런 의견을 좀 주고 싶었었어. 애들 더 요즘 거 할 수가 있는 건데 그럼 또 더 재밌는 그림이 나올 수도 있을 것 같아가지고 그러면 나도 형 나 애들 막 이런 거 하면 너무 재밌을 것 같아. 하면은 형 재범이 형 뭐 분명히 이제 야 보내줘 뭐 들려줘 막 이럴 것 같아가지고 한번 내가 강력히 한번 형한테 요즘 것도 많이 좀 알려주면서. 좋아 너가 약간 말하고 싶으면 뭐야? 뭐 그때 뭐였지? 예예 가사도 listen. 약간 무서웠지 않았어? 처음. 좀 무섭게. 아 저는 그거였어요. 그 대표님이 말한 것도 맞고 디센카리 디센 트래비스 이게 저는 엄청 좋아하거든요. 근데 이게 사람들이 이걸 너무 뭔가 우리가 너무 그 거장이신 분들한테 괜히 뭐라도 약간 디스하는 것처럼 들릴까봐 그걸 좀 걱정했었어요. 루이도 좀 걱정이 좀 됐었네. 약간 저도 아무래도 좋아하니까. 루이한테 확실히 좀 편해졌네. 그러니까. 재범이 나가니까. 그러니까. 왜냐면 많이 먹어요. 저랑 루이는 트레스가 좋아해가지고 형들은 갔었는데 저희도 루이 너 크게 말해줘. 아니 뭐야 밖에서 나뭘 대하고 있다며. 아니면 루이에 대한 질문이 있나요? 루이? 루이는 무슨 생각해? 루이는 보면 그냥 연기하는 거예요 지금. 그러니까 엄청 뭔가 되게 샤이. 우리한테 하는 것처럼 해. 원래 약간 어떻게 해요? 원래는. 그러니까 얘도 근데 말이 많잖아요. 근데 행동을 해요. 루이는 축구 안 좋아하나? 축구 좋아해요. 그러면 그 프랑스 대표팀에서 네. 누구 좋아하는지? 올리스. 올리세. 그치. 축구팀은 누구 제일 좋아해요? 제가 아무래도 그 옛날에 FC 서울 출신. 루이가 서울 FC 그 유니스. 진짜로? 네, 진짜요. 진짜? 왜? 이제 약간 그러니까 돈 주면 학원 갔지? 그래도 그게 열정 있지. FC 서울. 리스펙. 오케이 리스펙. sorry. 근데 재범이 형 없으니까 확실히 재밌다. 그러니까. 루이가 저희가 이제 요즘 축구를 가끔 하거든요. 풋살을. 재범이 형 또 축구 잘 안 하잖아. 네, 진짜 못한다고. 완전 세모발이야. 세모발도 아니고 그냥 발이 없어. 개발. 역발. 개발. 개발 재범. 루이가 배운 티가 나요 역시. 롱패스 잘해요. 진짜? 약간 포지션 어디 좀 저 선호해요? 레프트 윙이요. 레프트 윙은 안 돼요. 윙은 아니에요. 윙은 아니야? 잘 얘기를 못해. 버스켓스 느낌. 오, 그렇네. 조율하고 딱 가운데에서 홀딩으로. 롱패스 딱 뿌려준 거야. 그럼 만약 재범이 형이랑 1대1로 축구 승부차기 한다. 한 몇 대 몇으로 예상? 저희가 다 이기죠. 몇 대 몇? 와 진짜 17대1 나오지 않아? 이게 승부차기면은 한골은 이제 대표님이니까. 한 골을 자존심 지켜줬구나. 와, 17대1? 승부차기는 좀 힘들 수도 있어. 승부차기. 가까우니까. 근데 그냥 프리스타일로 1대1로 만약에 풋살장에서 그러면 이제 17대1? 네. 그러니까 상처 줄 수 있어? 대표님한테 농락할 수 있지. 그냥 계속. 근데 그게 있어요. 네, 대표님 근데 그게 있어요. 이게 아실 수도 있는데 대표님은 자기가 불리한 상황이면 애초에 그걸 만들지 않아. 약간 치사한 스타일이구나. 이기는 싸움만 하는 스타일. 그래서 저 형이 한 번도 안 졌구나. 대표님 약간 축구할 때 바나나 껍질을 아니 눈에 뭐를 뿌리고 약간 이런 스타일이구나. 소림 축구 스타일로. 약간 그 대표님한테 초크 당해보셨어요? 말도 안 되게 많이 하지. 근데 기본이구나. 그리고 형이 어느 순간부터 MMA를 옛날에는 안 배우고 그냥 막 했었단 말이야. 근데 배우니까 약간 자신감이 더 올라와가지고 몸만 맨날 이런. 나도. 그래서 형은 스트레스 받는다고 하면
술 먹으면 좀 많이 그래요. 그러니까 장난 아니지. 저희 회사에도 이제 대표님 때문에 청바지 2개 찢어진 근데 형은 알지? 그 형의 애정의 표현인 거. 그 약간 어떻게 파이법이 뭐예요? 파이법? 몰랐어. 초크를 할 때. 제가 그 초크 당한 담당이거든요. 오형은 맞는 담당이고. 많이 맞죠? 이거 너무 익숙해진 게 지금 슬퍼. 저 많이 맞았죠, 이렇게. 왜 초크 당했는지 왜 맞았는지 알지? 그래, 변명 한번 들어보세요. 이거. 대표님 눈에 귀여워 보여서 이제 귀여워 보여서? 네. 저는 좀 많이 까부는 스타일이에요, 대표님한테. 일부러 대표님한테 좀 약간 맞는 거 알면서도 까먹어. 네, 저는 대표님이 원하는 대답 안 하고 장난치는 스타일. 얘는 한번 이제 녹음실에서 대표님이 이제 한잔 하셨는데 아니야, 2병 드셨었어. 그냥 말 그렇다 한 거지. 한잔 하셨는데 그 뭐야 우진이가 대표님한테 촉가 걸어가지고 이제 자기가 빠져나올 수 있다. 그게 한 아니라 거야. 내가 먼저 유리한 백에서 시작하면 이길 수 있다. 내가 이길 수 있다. 시전했어요. 그래서 대표님이 오케이 잡아라. 백을 내주겠다. 해가지고 잡아라 갑자기 스타를 이렇게 하고 잡고 정확히 5초 만에 우진이가 진짜 반으로 잡혔어. 진짜? 그래도 MMA 얘기하다가 그 우진이가 이렇게 때리면은 티나지 않냐? 그러면은 이렇게 때리면은 뭐 어떡하냐? 왜 뭐 동시에 막 이렇게 때리면 어떡하냐? 그리고 그러다 진짜 맞은 적 있거든. 진짜 이거 맞을만 하잖아요. 그치. 근데 루이가 한 번도 안 맞았어. 맞아, 한 번도 맞았어. 저거 어린 애기라서 그런가? 이제는 좀 저는 이 나이 때부터 맞았어요. 그래서 저도 한 18살 때부터 맞았거든요. 근데 이제 왜 루이는 안 때리고 왜 저만 때리냐? 그러니까 저는 그때도 미성년자였는데 너한테는 순수함이 안 보였다. 대표님이 저희한테 하신 말이 루이는 안 때리고 우리만 때린 이유는 너희의 눈빛에는 순수함이 없다. 루이는 아직 순수해서 지켜줘야 된다. 근데 얘 눈빛이 제일 순수하지 않거든요. 그래. 대표님 이제 들어오셔도 돼요. 다 보고 계시잖아요. 진짜 내가 이제 없는 사이에 내 얘기밖에 안 했구나. 참. 그렇죠. 형 칭찬 진짜 많이 했어. 맞아요. 그래서 재범이 형이 TV로 봤는데 칭찬이 거의 없고. 거의 한 99% 그냥 헛소리든. 나 안 먹어. 다 찍어보자. 자, 그러면 루이한테 좀 질문하자면은 이번에 믹스테이프를 작업하면서 제일 좀 애착이 가는 곡이 있나요? 가장 좋아하는 곡이 저는 저희 첫 번째 곡 For Sure For Sure. 노래가 되게 약간 영화 느낌 히스토리도 있고 비디오랑 같이 보면 저희 버스도 다 좋다고 생각해서 저희 버스? verse 벌스. 예. 그러면 롱샷은 약간 힙합 기반 그룹이라는 수식어도 있잖아요. 약간 부담되는 게 있어요. 아니면 조금 더 다르게 더 보여지고 싶다라는 생각도 있거나. 형은 친구들이 어떤 식으로 비춰졌으면 좋겠어요? 나는 근데 솔직히 얘기하면 그냥 일부러 내가 이제 힙합 아이돌이다 그룹이다 이렇게 얘기한 적 없어. 우리는 당연히 이제 그 힙합 R&B 기반으로 음악을 하지만 근데 뭐 되게 다양한 음악을 하잖아. 근데 그 안에 R&B 요소도 있고 힙합적인 요소도 있고 제일 좋은 건 약간 그 힙합 정신이 제일 중요한 것 같고 근데 뭔가 힙합 아이돌이다 그러면 약간 이제 너무 그 틀에 갇혀 있을까 봐. 그래서 나도 사실 댄스 가수도 아니고 래퍼도 아니고 그냥 제이팍이잖아. 애들도 그냥 롱샷이었으면 좋겠어. 어떤 장르나 어떤 무슨 수식어에 약간 갇혀지지 않은 그러니까 얘네 자체가 수식어 돼버리면. 그럼 형이 생각하는 이번 믹스테이프 약간 키워드나 디렉팅에서 제일 중요했던 땀 냄새. 진짜 그거? 약간 오케이 이번에는 진짜 너네의 야마를 진짜 한번 느끼게 해줘. 얘네가 평소에 약간 뭔가 이렇게 이러면 안 돼, 저러면 안 돼, 뭐 이렇게 하면 사람들이 좋아할 것 같은데 너도 like Little Moshpit이 약간 좀 그룹 이름이 친절하고 Little Moshpit은 사람들의 약간 취향을 맞춰주는 거, 내가 좋아하고 싶은 거 그게 약간 For Sure Boys인 것 같아. 오케이. 그럼 포쇼보이즈 왜요? 몰래 이렇게 먹는 게 너무 웃겨가지고. 포쇼보이즈란 이거는 약간 그러니까 롱샷하고 어떤 별개의 약간 브랜딩에 대해서 조금 설명 한 번만. 롱샷은 조금 더 애들의 의견이랑 이런 게 많이 반영되는 그런 뭔가 엔티티? 우리가 많이 이렇게 포장하는 갈고 닦은 그런 엔티티고 포쇼보이즈는 그냥 애들 그 자체. 그래서 계정도 달라. 그냥 애들이 그냥 자기가 올리고 싶은 거 자기 취향대로 그런 게 있죠. 롱샷은 당연히 이제 애들 기반으로 만들어진 그룹이지만 그래도 회사 손이나 뭔가 약간 좀 많은 그런 뭐 자금이든 뭐든 많이 투입된 그런 모습들이고 약간 포쇼보이즈는 진짜 좀 더 러하고 좀 더 날 것인 좀 더 진정성 있는. 좀 더 둘 다 진정성 있어.
진짜 생각도 달라. 달라. 그럼 친구들은 재범이 형 외에도 콜라보하고 싶은 아티스트가 누구예요? 뭐. 저 진짜 하고 싶어요. 비트만 보내주시면. 하자. 하면 되지. 릴모십 말고는 각자 한 명씩. 저는 이제 최근에 저희가 네블레포라는 노래가 있는데 그게 이제 어떤 분이 만드셔서 팬분이 만들어주셨어요. 이게 이제 플랫폼 같은 데서 뷰티풀 아시죠? 반지. Hey beautiful 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 이 노래랑 저희 네블레포 바지 거. 네. 약간 매시업? 매시업 돼가지고 그게 어디 올랐는데 진짜 그걸 보고 약간 충격받아가지고 너무 좋아가지고 그래서 약간 진짜 한번 만나봤으면 좋겠다 얘기를 해보고 싶다 했는데 직접 이제 대표님이랑 저희랑 무대한 LA에 찾아와 주셔가지고 그래서 같이 이제 밥도 먹고 하고 또 최근에 제가 코스믹이라는 앨범 하실 걸 엄청 많이 들었었는데 비행기에서 엄청 듣게 되더라고요. 그래서 요즘엔 또 빠진 노래가 있어가지고 이제 진짜로 가능할 수도 있지 않나. Paradise. 요즘 그래. 루이는요? 한국 래퍼 중에서. 한국 래퍼 중 네. 나 한국 래퍼 아니어도 그냥. 그냥? 오케이. 다 포함해서. 제 드림 콜라보는 그래도 스웨일리. 스웨일리. 노래 부르는 스타일에도 영감을 많이 받았고 노래 genre 그리고 약간 되게 이미지가 멋있고 그래서 하고 싶구나. 드림 콜라보. 스웨일리. 스웨일리, if you watching. Lou. 재범이 형은요? 나는 콜라보 안 하는 아티스트가 없어가지고. 난 이제 그만해야 될 것 같아. 제 마음속 1등은 에이슨 라키. 그냥 다 멋있어요. 그냥 모든 게 완벽. 제 기준에서 진짜 그냥 다 멋있어요. 최근에 그 거버넌스 버에서 진짜 멋있게 하던데. 맞아. 그리고 뭐 한국에서는 그냥 저는 그냥 하우님. 그냥 랩 스타일이 그냥 제 스타일. 가능할 것 같은데? 하원아 부탁해. 우진. 저는 사실 이런 생각을 되게 많이 해봤었는데 저는 뭔가 이게 노래도 아니고 랩도 아니라서 한로로? 좋죠. 아예 꺾어서. 아예 꺾어서. 좋죠. 근데 이제 짱이잖아. 저는 진짜 제가 생각하는 거는 제가 만약 진짜 잘 돼서 제 앨범을 만들게 되면은 피처링으로 이제 지드래곤 선배님과 대표님을 같이 하고 싶어요. 네, 그냥 사실 피처링 비 어마어마할 텐데. 그러니까 이제 네, 대표님한테는 좀 어떻게 될 것 같은데 지드래곤 선배님한테 이제 만들 수도 있어. 그러니까 어쨌든 그게 다른 데서 말한 적 있는데 저희가 MMA에서 첫 무대를 했었어요. 데뷔하기 전에. 아직도 기억나는 게 이제 제가 대표님 뒤에서 걸어가고 있었는데 그래서 지드래곤 선배님 이렇게 오시면서 형도 있었잖아. 진짜 보고 나고. 진짜 저 거의 그때 근데 전 동해. 네, 죽을 뻔했어요. 약간 우진이에서 약간 물이 흐르는 걸 눈물이 흐르는 걸 봤어요. 네, 전 진짜로 대표님이랑 지드래곤 선배님이 제 롤모델이에요. 근데 이제 그 두 명이 이렇게 인사를 하는 거를 형이 대표님 네, 지드래곤 선배님. 내가 대표님? 지기님, 제이팍 형. 근데 이거를 보고 제가 진짜 거의 한 달 동안 이 장면을 못 잊었어요. 왜냐면 그때는 사람끼리 그냥 인사할 수도 있지. 그러니까 저는 약간 근데 그치. 왜냐면 친구들한테는 되게 상징적인 느낌일 수도 있지. 존재의 두 명이 약간. 세계관이 뭔가 달라 보이는데 이게 합치죠. 와. 유니버스가 합쳐지니까. 어셔랑 크리스 브라운이 약간 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 배트맨이랑 스파이더맨 약간. 저한테는 진짜 그런 느낌이었어서 DC랑 마블 이렇게. 진짜 나중에 제가 꼭 성공해서 한번 해보겠습니다. 진짜 이건 레일 모시피님 비트로. 좋습니다. 와이. 좋습니다. 그럼 오늘 또 라이브가. 네, 라이브가 두 곡이 준비되어 있다고 하는데 어떤 곡이죠? 뭐 먼저요? 두 곡을 일단. 모야랑 국뽕하는데. 네, 맞아요. 모야 먼저. 네, 첫 번째 곡 모야. 안 그래도 이제 르모시핏 비트입니다. 되게 웃긴 게 늘머시핏으로 시작해서 땀 냄새 나는 그런 트랙들이 탄생했는데 믹스테이프에서 제일 땀 냄새 안 나는 나도 그래서 당황스럽긴 해. 근데 너무 좋아. 이게 약간 류리 훅 짰는데. 맞아. 류리가 먼저 스케치를 했었어요. 그래서 이제 저랑 베드트리가 함께 이거 후반 작업을 했고. 루이랑 유리가. 그랬구나. 그럼 맞아. 그렇지. 네, 형 편하신 대로. 아까처럼 서서 하는 게 좋을 것 같아. Hey, yeah.
Yeah, what up? Yeah, 바로 하는구나. Yeah. Try to summer the highway, try to summer the Friday. When I'm with you, be flying. When I'm with you, they party. We should go drama romance. 그만 지고 싶어 romance. 잠이 안 와 이건 뭐야? 끊지 못하겠어 전화. Try to summer the highway, try to summer the Friday. When I'm with you, be flying. When I'm with you, they party. 우리 지고 drama romance. 그만 지고 싶어 promise. 잠이 안 와 이건 뭐야? 끊지 못하겠어 전화. 아들이 마음이 change 나와 jump out the plane 만나서 밤에 그리고 많이 너 만나고 가봤던 가수 공연 중에로도 생각난 계속 제인데 가끔 머리 스위치 꺼져 음악에는 너 말고 관심도 없어 내 사전 내 걱정 뭐야 걔네 전부 다 잠겨버렸어 내 dates Buy you anything you want put in the 필라면 나 손을 말해봐 형들 때문에 날 이 거리도 버렸어 그이도 나처럼 아닌 걸 노렸어 우린 나보다 멀었어 여자들이 계속 떠나 Talk to me, only birds be texting me Can you come to me? I just wanna get to know you better now I've been trying to figure out on my own Something about you I can let go no more Not even love you ain't flashing no wall 시간이 있을 때 나 연락해줘 Summer the highway, show me the summer the Friday When I'm with you I'm flying When I'm with you they party 우리 지금 drama romance 그만 지고 싶어 romance 잠이 안 와 이건 뭐야 끊지 못하겠어 전화 Show me the summer the highway, show me the summer the Friday When I'm with you I'm flying When I'm with you they party 우린 지금 drama romance 그만 지고 싶어 promise 잠이 안 와 이건 뭐야 끊지 못하겠어 전화 By you every night time. We should be here for a lifetime, yeah. Talking to you, feel like chasing a racer. Throwing finesse in my FaceTime. Yeah, I can be anything you want, girl. I can pay the price. Sick and tired, be solo, can we make it right? 도저히 평이 Soul City. 나란히 걸어위 도시. 하나, 둘, 셋, 넷. 준비됐어, on Friday, yeah. 끼워줄게 약재 루비. 다양한데 아직 무리. 내 앞에선 템포 늦출 필요 없어. Talk to me. 편히 말해 what you need 내 잘못 아니어도 말해 my fault Keep close to me 불처럼 붙어있듯이 시선 고정인 your side Shut up is a green light Lights on the highway 주문했어 on a Friday When with you I'm flying When with you 내 party 우린 지금 drama romance 그만 치고 싶어 promise 잠이 안 와 이건 뭐야 끊지 못하겠어 전화 주문했어 on the highway 주문했어 on a Friday Flying, watch on the party. Into a drama romance. 지금만 지고 싶어 promise. 잠이 안 와 이건 뭐야? 끊지 못하겠어 전화. 어떨 때는 정말 미워 죽겠어. 어쩔 땐 없이 내가 죽겠어. 장난을 다 물고 태어난 적에 사랑하며 다치지 말아야겠어. Baby you're the one I want. 혼자 먹고 싶지 않아. 대변한 형님은 그만두고 싶어 Can you just call me your baby 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 Let's go 준비됐어 on a highway 준비됐어 on a Friday When I'm with you gonna be flying I know I don't have party Romance 그만 지고 싶어 romance 잠이 안 와 이거 뭐야 One, two 준비됐어 on a highway 준비됐어 on a Friday When I'm with you gonna be flying I know I don't have party 우리 지금 drama romance 그만 지고 싶어 romance 잠이 안 와 이건 뭐야 끊지 못하겠어 전화 Hey, 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 hey What up, what up, what up, what up, yeah Yes sir 뭐야 바로 오 씨. 사그리야 Where we at? 사그리야 Where we at? 사그리야
girl can do like this. Make a wish, 반짝이 on my wrist. This my plate, my dish. No, you can't eat up this. My top 10, my list. It's not you, it's just me and me. I just need my girl, not your girl, my girl. Let's go. We talking about me, look like Saturday, I'm bust, but they want the bus. Pay them, get in the beat, I take my coins. Whatever bunch, I get the speed. Yeah, warning, I ain't gonna shut down, live no life. I said to the it's the John, when that John gets baby, little more, you're pegging my mind. 진짜로 난 걱정이 없어 이렇게 랩배트도 The team within with name of me no cap 아이소 맨살 넓은 데는 너같처럼 사는 당해봐 세시 앞에서 하지마 flexing 거 깨기 Perfect 난 원하지 perfect Just in the lead 배 강세 chillin' But doesn't get feel like I'm a woman chillin' Karma 요즘 we go round the city 너의 저떡이 사람들 듣는 울기는 내가 그 무대가 보이는 Pull up 이게 미나하니 Busy who ain't this, yeah. Mission, mission, this, yeah. 모두 잡힌 사이사이까지 우리 legacy. Yeah. 결과처럼 계속. Yeah. Everybody screaming, it's for sure. Where we at? Sabaria. 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 OG, let's go. Yeah. No killing me, yeah, that's my palette. Me and so come my security, shot is follow me. Push up as this 술래, 매트에 warm 불래. 별거 없는 주제, but where's my? 아직 너는 동안서 책이란 몰라. Okay, we live, we're here, we're deal, we're coming. 모르면 지나가. Stack it up and. Yeah, no better luck, yeah, yes, me, mercy, Tennessee, Vitamin-C. Busy who made this, mission, this, 모두 잡힌 사이사이까지 우리 legacy. Yeah, 결과처럼 계속. Yeah, everybody screaming, it's for sure. Sabaria. Let's go. Came up out of cold, right now we no rest now. Like the last minute, security know my name. We all got matching chains on, to feel near the heater. Head down, no pressure. Shawty screaming when we step in. It's a blessing. In the studio with your locked in, keep you guessing. I'm only 16, but I'm dreaming big. Yeah, stay with me, I don't know what's coming for me. 우린 우리다 get for real. Sabaria. 대한민국 Go! 와우! Let's go! 너무 좋다. 감사합니다. 라이브가 정말 톤이 진짜 좋네요. 진짜 너무 좋아요. 사우스코리아 이거를 유리 만든 건가요? 아니 이건 같이 대표님이 만드셨어요. 훅은 제가 만들고 그냥 애들한테 이렇게 딱 보내니까 다들 이렇게 잘 해왔더라고요. 형이 보기에 친구들이 이제 실력이 더 많이 완전 올라온 거죠. 그러니까 이게 뭐 한 몇 주 한 달 지날수록 엄청나게 그래서 예예 했을 때랑 최근에 작업했을 때랑 아예 실력 차가 너무 많이 나요. 진짜. 그게 뭐 작사 능력이든 뭐 라인 짜는 거든 뭐 이렇게 전달력이든 그래서 하는 재미가 훨씬 있어. 반응이 너무 좋은데요? 야르입니다. 정말 잘하네요. 야르. 야 라이브 너무 좋다. 앵콜 하나 더 해줘. 라이브 너무 잘한다고. 포쇼. 그러면 형 데뷔 초 때가 떠오를 때가 있어요? 롱샷 멤버들 보면서. 데뷔 초 때가 떠오르는 것보다 그냥 이 과정 자체가 그냥 앞으로 안 일어난 미래까지 무언가 다 어느 정도? 그러니까 뭔가 이제 뭐 이런 거 경험하겠지? 이런 고비가 있겠지? 이런 거 부닥치겠지? 약간 등등등등? 그런 거 많지. 그러면은 형이 이제 형의 어떤 지원 없이도 롱샷만의 힘으로 활동해야 되는 시점은 언제쯤이라고 생각해요? 그러니까 솔직히 지금도 할 수 있어. 그러니까 지금도 할 수 있고 원래도 할 수 있는데 가장 같이 하고 싶은 이유가 이게 마지막 그러니까 그것도 그런데 이 마지막도 마지막인데 지금 제대로 된 마음가짐과 제대로 된 정신으로 해야 그거를
보고 배우고 그거를 많이 이제 물려받아야 훨씬 더 이제 나중에 잘 됐을 때 훨씬 더 건강하게 약간 이제 음악도 할 수 있고 활동을 할 수 있을 것 같아. 그래서 지금 시기가 되게 중요한 것 같아. 내가 봤을 때는. 왜냐면 잘 되는 거는 뭐 내년에도 잘 될 거고 더 잘 될 텐데 내가 계속 같이 이렇게 활동할 수 하고 그게 약간 보는 사람이 이질감 없이 진짜로 뭔가 약간 저 사람 왜 저기 있어? 이렇게 안 되게끔 하는 게 딱 지금밖에 없어. 왜냐면 내년 되면 아마 나보다 훨씬 더 팬들도 훨씬 많고 화제성이 훨씬 크지 않을까. 그리고 여기 재밌다 이거 나 궁금했는데 BY 형이 그 파비스 크라인 앨범에서 재범 형에게 하이어뮤직과 AUMG 입단 제안을 받은 이야기를 방곡이 화제가 됐는데 들어봤어요? 그 짤은 봤는데 앨범 자체는 안 들어봤어. 근데 그, 거기가 어디가 그 파트 아비꼬에서였어. 아 진짜? 아비꼬에서? 파리티다트 앞에 아비꼬에서 제안했어. 디다트 앞에 상황이 기억이 나요? 근데 난 그건 몰랐네. 하이어뮤직 얘기는 몰랐었어. 나도 우리 너무 오래전이어서 기억은 잘 안 나. 그러니까 AUMG 얘기가 있었다가 그게 없고 하이어뮤직이었다가 다시 AUMG. 난 이건 몰랐어. 나도 몰라. 나 기억이 안 나. 근데 약간 제안은 확실히 했었어. 아비꼬에서? 아비꼬에서. 샤라스 BY. 정상 롤렉스 하고 혼잡던 무력 전화가 한통 울려 바지보고 웃어 사랑하고 두고 인터넷에서 구정만 나던 로스 로드스 재미를 부던 어디 강남구까지 여기 천개 이제는 홈그로다 익숙한 동네 성에서 그러난 지금이 두 번째 하이어 뮤직 섭외가 내년의 첫 번째 한국 힙합 레이블 서영이 제안 그 당시에 난 무량했다가 명예가 기억이 나 2015 쇼미 시즌 4 때나 상대를 비비와 모았던 J-Park 그는 내게 한 번 더 함께 하자고 했지 다시 하나 레이블 이름은 내 UMG 대형 기업가는 끝이 되고 생길 근데 지금은 내가 남한의 때이 나도 이들처럼 될 수 있나 로데오 스시집이었다고 나오는데 이거 어떻게 된 거예요? 로데오 카레집으로 바뀐 거예요? 한번 제안했다가 거절하고 나중에 또 이제 한 번 더. 처음에 카레집이었다가 이제 나중에 이렇게 내 생각에는 카레로 안 되겠다. 를 거절하고 그럼 하연은 싫으면 나중에 AUMG는 어때? 라고 했던 거 같아. 그럴 수도 있어. 가사를 보니까 나도 정확하게 기억 안 나. 카레집 확실히 기억나는데 스시집은 잘 기억이 안 나네. 이제 이런 거 들으면 약간 옛 생각이 나네. 오히려. 형 그리고 그 새 걸그룹도 한번 조금 힌트나 뭐 얘기할 수 있는 것도 있어요? 그냥 지금 열심히 이제 준비하고 있습니다. 준비를 해야 할 시기인 것 같아. 안 그래도 오늘도 딱 그 여자 연습생 월말 평가 왔다 갔고. 그래서 약간 좀 조금씩 그래도 뭔가 스포 하고 있어. 뭐 그 연습 영상도 올라오고 지금 애들 페이스타임에서도 나오고 이래가지고 그래서 정확하게 어떤 식으로 구상될지는 잘 모르겠지만 그래도 준비하고 있고 아마 내년쯤. 그러면 형은 또 이번 롱샷으로 아이돌 그룹 제작까지 성공적으로 진행되고 있는데 더 시도해보고 싶은 게 있으신지? 이제 박재범 힐링 프로젝트. 이제는 힐링? 힐링 프로젝트. 어쨌든 너무 실수 없이 달려와가지고 내 자신을 약간 좀 더 돌봐주고 좀 더 뭔가 신경 써주는 뭐 회사나 남과 뭐 책임감이나 이런 거 떠나서 좀 더 이제 박재범의 자신을 좀 더 챙겨주는 그런 근데 그것도 사실 실력이야. 쉬는 것도 실력. 좀 쉬었으면 좋겠어요. 거절하는 것도 실력이고. 그래서 그런 능력을 좀 더 키워야지. 대표님 힐링을 어떻게 하세요? 힐링은 이제 니네 숙소 가서 진정성 얘기하는 게 힐링인데 그게 싫다고 하니까 초크 걸고 싫지 않아. 진짜 계속 상하네. 힐링이 러닝이라고. 러닝. 근데 그거는 이제 약간 좀 잠깐. 그래서 좀 쉬어야지. 쉬고 쉬어야죠. 좀 여유도 좀. 나는 그게 되게 동생으로 좀 그랬었어요. 형 이제 뭐 할 거냐 나중에 은퇴하게 됐더니 친구들랑 그냥 여행 가고 그런 얘기를 하는데 와 형 진짜 너무 빡세겠다 약간 이런 생각이 들었었어. 나는 약간 세상에서 여유 있는 사람들이 제일 부러워. 약간 뭐 예를 들어 이제 뭐 어디 밖에 이렇게 가잖아. 그러면 카페에서 그냥 대낮에 그냥 뭔가 랩탑 들고 이러고 있어. 그런 분들 되게 엄청 부러워. 아니면 뭐 약간 그 성수동에서 손잡고 이렇게 걸어다니고 약간 이런 분들이 제일 부러워. 대표님 이제 성수 되시면 또 마비니까. 나? 요즘은 요즘 뭐? 요즘 아니야? 나 그거 생각나. 이래가 나? 유프이 형들 몸매 그만 부르고. 그거 대본에 없었던 거야. 진짜? 그냥 진심으로 그냥.
초크는 왜 많이 걸리는지 알겠네요. 제가 좀 많이 까보는 스타일. 오늘 또 롱샷이 히플라디오 나왔으니까 그 국힘 래퍼 월드컵 한번 가보겠습니다. 그 대표님은 네, 빼고. 네. 왜 안 빼? 형 같이요? 당연히 나 뽑아야 되는 거 아니야? 아니죠. 여기서 나오면은 여기서 나오면 몇 강이에요? 맨날 30. 빼야지. 아, 근데 이거는 4명의 의견이니까 다수결로 하자. 어때? 자, 초걸 준비할까? 32강부터 갑니다. 와우. EK 더 콰이어. 근데 이게 그 어떤 기준이요? 그냥 안 나와. 뭐 그냥 본인의 뭐 그냥 이끌림. 그리고 선택 안 한 사람은 이제 태물이다. 그냥 그렇게 생각하면 돼요. 그냥 편하게. 그냥 근데 이게 너무 이 사람 기준이- 짱이다. 오케이. 난 정했어. 오케이. 하나, 둘, 셋. 더 커요. 이거 다 일치하네요. 네. 오케이. 또 같은 저스티스 노엘. 오케이. 하나, 둘, 셋. 저스티스. 오. 누가 저는 노엘님 했습니다. 너 저스티스. 저스티스. 저도 저스티스긴 합니다. 오케이, 저스티스님으로. 너는? 저 저스티스. 오케이. 저는 확실해요. 바로바로 또 바로 하네요. 하나, 둘, 셋. Uneducated. 오. 근데 니는 김심야님의 음악을 좀 알아? 알죠. 너무 대단하시. 홍다빈, 애쉬아일랜드. 오케이. 하나, 둘, 셋. 홍다빈. 와, 친구들이 다 겹쳐. 어떤 진짜. 취향들이. 와, 이거 어렵다. 트레이비. 오케이. 저는 오케이. 어렵다. 너무 어려우면은 저기 대표님 찬스도 있으니까. 네. 대표님 찬스 지금 주세요. 저랑 겹쳐요? 너가 집중 안 하고 있어. 집중 안 하고 있어요. 오케이. 해볼까? 잘했어. 하나, 둘, 셋. 샤이보이 토비. 와, 나 샤이보이 토비다. 너 트레이비. 나 가위바위보 대표. 잠깐만. 이유를 말해봐. 서로 이유를 말해보자. 근데 저는 둘 다 진짜 너무 비슷한데 일단 랩 에너지 쪽으로 간다면 이제 트레이비 형님이고 좀 스타일 좀 독특해요 샤이보 때문에. 그래서 너무 어렵다. 근데 저는 트레이비님 했습니다. 최근 음악도 잘 들었습니다. 저는 이제 음악은 다 너무 두 분 다 잘하신다 생각하고, 근데 이제 좀 더 외향적인 스타일이 저는 샤이보이 토비님이 제가 좀 추구하는 그런 스타일인 것 같아서. 오케이. 너도 샤이보이잖아. 저도 마찬가지. 내가 대표로 가위바위보 해. 오케이. 가요. 가위바위보. 오케이. 트레이비님으로 가겠습니다. 예스. 릴보이 이영지. 하나, 둘, 셋. 릴보이. 오케이. 까가. 쿠비 이센스. 근데 이게 사실 저희가 저랑 유수 형이 네, 최근에 한번 봤어요. JID 쿠기 형님. JID 그 식사 자리에서 쿠기님이랑 만나서 되게 얘기 많이 나눴거든요. 얘기를 많이 나눴는데. 되게 많이 나왔어? 근데 센스도 여러 번 봤잖아. 맞아요. 센스 형님이랑은 밥도 한 3번 먹은 것 같아. 밥 세번 먹고. 쿠기님 진짜 되게 나이스하시고. 벌써. 이게 많이 깔려있네. 오케이. 하나, 둘, 셋. 이센스. 이센스. 사랑합니다. 제가 저금통을 너무 좋아해가지고. 와. 이거는 오케이. 하나, 둘, 셋. 다이나믹 듀오. 오케이. 염따 스윙스. 하나, 둘, 셋. 염따. 못 골랐어요. 저는 염따님 좋아해요. 네. 염따님 손. 저도 연타인 것 같아. 오케이. 염따. 최근에 나온 앨범 들어봤어? 염따님 거요? 네. 아 진짜? 살아숨 쉬어. 형 들어보셨어요? 나만 스윙스. 저는 그 염따님이랑 대표님이랑 한 노래도 좋아해요. 진짜? 네. 그럼 이제 2대2 만약 2대2가 나오면은 재범이 형이 고르는 걸로. 오, 좋다. 오, 너무 좋다. 2대2 안 나오잖아. 아까 한 번 나왔었어요. 한 번. 오케이. 좋습니다. 오케이. 릴러 마스 원제. 하나, 둘, 셋. 릴러 마스. 에픽하이 그레이. 하나, 둘, 셋. 에픽하이. 오, 진짜 많이. 저는 못 고르겠습니다. 저 그레이. 아니 골라야 돼요. 골라야 돼. 에픽하이. 에픽하이. 그레이님은 너무 프로듀서로서 너무 대단한 것 같아요. 랩도 잘하시는데 뭔가 프로듀서 말 잘해야 되나? 저 실제로 그 하기만 해도 너무 좋아하고 하기나 해. 하기만 해. 하기만 해. 그냥 하지 말자 일단. 하기만 해. 약간 혼내를 내가 하는 게 해야 되는 거 아니야? 하기만 해. 이거 아니야? 하기만 해. 오케이. 도끼 형. 오케이. 나티. 하나, 하나, 둘, 셋. 도끼. 하기만 해.
루피 루피. 아 2대2 나와라 제발. 하나 둘 셋. 루피. 오. 잘 맞는데 우리? 잘 맞는다 진짜. 김감전 키드밀리. 하나 둘 셋. 키드밀리. 오. 루이만. 네. 3대1? 네 3대1. 오. 지미 페이지 김하온. 하나 둘 셋. 김하온. 노유나 에피. 하나 둘 셋. 에피. 잠깐만요. 저도 유나. 저 에피. 노유. 아 오케이. 3대1. 사진 화려하다. 뭐 있어요? 벌써 이렇게 됐어? 대박. 네. 뭐 없으신 근데 분들이 저- 많은데. 그러네요. 제이팡 형이 있어야 되는데. 아 괜찮아. 대표님 래퍼를 안 쳐주는 거 아니에요? 여기서? 대표님은 뭐야? 래퍼도 아니다. 오케이. 네. 어네듀 루피. 하나 둘 셋. Only you. 자 저만 루피 몰라. 나 루피했어. 루피했어? 루피했어. 대표님이. 대표님 2대2 나눴어요. 2대2? 네. 어우씨. 형이 한번 골라보자. 일단 언해주. 네. 아니 그냥 뭐 그 이유 알고 싶어. 이유는 어쨌든 이제 그 언해주는 등장부터 지금까지 약간 좀 되게 치명적인 캐릭터고 또 이제 회사도 차리고 약간 후배도 양성하고 막 이래가지고 루피 씨도 너무 잘하고 멋있지만 언해주 키드가 좀 더 뭔가 그 자리가 확실한 것 같아. 노유나 김하온. 하나 둘 셋. 김하온. 근데 진짜 의견이 엄청 일치된다. 그니까. 엄청 스무스하게 넘어가네. 더 콰이엇 염따. 하나 둘 셋. 더 콰이엇. 오 사진이 사기다. 그럴 수 사진이 진짜. 오 이거 어렵다. 도끼 이세. 재범이 형 궁금해요. 대표님 먼저. 아니. 아 많이 했잖아. 형이랑 같이 해요. 그러니까 다 같이. 오케이. 저는 정했습니다. 2대1로 나오면 형 어쩔 수 없어요. 오케이. 하나 둘 셋. 이센스. 오, 다행이다. 키드밀리 릴보이. 하나 둘 셋. 릴보이. 오. 맞는 거. 트레이비 저스티스. 하나 둘 셋. 트레이비스. 오. 저만 골랐나? 나만 골랐나? 나만 졌어. 트레이비. 셋다 줘야 돼요. 오, 오케이. 재영이 인기 많다. 홍다빈 릴러마이스. 오케이. 하나 둘 셋. 릴러마이스. 저만 홍답인. 3대1. 오. 네. 와. 빅매치다 빅매치. 제발 2대2. 저는 정했습니다. 오케이. 하나 둘 셋. 다이나믹 듀오. 오. 자, 그 다두 형님들 곡 중에 가장 좋아하는 거 하나씩. 전 죽일놈. 죽인 놈. 율. 없어? 그 루이. 네? 아닙니다. 저 다 좋아하는데. 저도 다 좋아. 저 다 좋아. 귀여워. 저 다 좋아합니다. 형은요? 다 좋아요? 길을 막지만 아니면 어머니의 된장국. 오. 된장국. 된장국 좋아해요. 다듀. 다 좋아요. 릴러마이스 어데듀. 하나 둘 셋. 릴러마이스. 뭐야? 나 릴러마이스. 나도 릴러마이스. 아하. 3대1. 와. 잠깐만. 2대2 제발 2대2. 센스. 이건 그냥 진짜 말 그대로 막 개인적인 약간 그런 관계 생각하지 말고 진짜 본인의 취향. 오케이. 진짜 본인의 취향. 오케이. 하나 둘 셋. 김하온. 냈다 하모니인가? 냈다? 네. 저도. 이유 이제 네. 이유를 이유가 저는 정확하게 있어요. 근데 음악도 음악이지만 제가 음악을 진짜 두 분 다 많이 듣거든요. 근데 한때 이제 저희 모비전 녹음실에서 이센스님을 본 적이 있는데 제가 15분 동안 이제 설교를 들은 적이 있거든요. 그래서 약간 한 방에서 진짜 하루 동안 같이 살아야 된다 그 생각을 하고 올랐어요. 무슨 말이야? 저는 이제 제가 하온님 고른 이유는 하온님이 좀 더 그 사운드적으로 스펙트럼이 더 넓으신 것 같아요. 네. 근데 이센스님도 엄청 랩을 엄청 잘하시지만 하온님이 이제 뭔가 싱잉이라든지 그래서 저는 하온님. 제범이 이렇게 해서 이렇게 막 쳐다보고 있는 거 같았어요. 오케이. 딜이력에는 전 너무 충격적이고. 로이는? 네, 저도 이센스님이 완전 오지이지만 하우님이 더
취향인. 취향으로. 좋아요. 트레이비 릴보이. 네. 하나 둘 셋. 트레이비. 난 트레이비. 일단 릴보이. 아, 2대2? 형은? 형 어쩔 수 없어요. 이거 뭐해? 이유는 트레이비는 아직까지 좀 더 시작하는 증명해야 돼. 좀 더 증명해. 그건 랩은 잘하지만 래퍼로서의 커리어는 아직까지 좀 부족한 것 같아. 좋습니다. 오케이 그럼 릴보이. 와우 더 콰이엇 다이나믹 듀오. 하나 둘 셋. 다이나믹 듀오. 오. 더 콰이엇. 더 콰이엇. 루이는? 저 더 콰이엇. 오 진짜. 오. 그럼 2대2 아닌가요? 대표님이 고르셔야 됩니다 이거. 이거 어렵다. 잠깐만. 더 콰이엇 다이나믹 듀오 이거 너무 어렵거든요. 이게 마지막에? 아니요. 아니 8강입니다. 콰이트 형님이랑 다두 형님들. 이건 개인치? 개취. 그럼 콰이트 형. 오. 아무래도 이제 다듀 형들은 취향이 아니구나. 아니 그게 아니라 이제 혼잣말로 하니까 더 열받는다. 혼잣말로 취향이 아니구나. 그렇구나. 둘 중에 하나만 고르자면 오케이 더 콰이엇. 화형 릴보이. 하나 둘 셋. 릴보이. 전더 콰이엇. 나 릴보이. 있어. 릴보이 더 콰이엇. 근데 이거는 그런 좀 쉬워. 콰형. 콰형. 오케이. 오케이. 하울 릴러말즈. 하나 둘 셋. 릴러말즈. 하운 마시는 거야. 하운 누구예요? 저요. 오케이. 전 릴러말즈. 릴러멜즈 윈. 이유 한번 들어볼 수 있을까요? 그냥 좋아합니다. 개인적인 취향? 개인적인 취향. 아까도 그래서 같이. 사실. 릴러말즈님이 되게 러 하시더라고요. 그게 뭔가 좀 진정성이 느껴졌나요? 한때 제 죽음이었어요. 그 내추럴함과 그 연습생 때 한때 맞아요, 유진이가 연습생 릴러말즈 형님처럼 닮고 싶다고. 그 제가 어렸을 때 바이올린을 잠깐 쳤었어요. 진짜로? 그래서 릴러말즈님이 되게 멋있습니다. 근데 하원 형도 너무 멋있어요. 야 수습하지 마. 오케이. 민겸이 승. 아이고. 오. 결승이네요? 릴러멜즈 더 대표대 콰이엇. 아티스트 아니야? 그니까. 근데 이거는 근데 그런 부담감이 없었으면 좋겠어요. 뭔가 이게 이게 막 어떤 이런 말고 진짜 개취. 취향이니까. 오케이, 사람들이 이거 보고 이제 담아두거나 그러지 않으니까. 그치. 이건 정했습니다. 하나 둘 셋. 릴러말즈. 오. 더 콰이엇. 루이는? 릴러말즈. 오 릴러멜즈. 되게 착하게 끝났다. 네, 애들은 약간 릴러마시의 노래를 더 많이 들을 수밖에 없어. 그쵸. 화이트 형은 누군지 알아도 제 생각에 음악을 그렇게 막 엄청 많이 듣진 않았을 것 같아. 뭐 이유는 모르겠지만. 오케이 좋습니다. 네. 자 그럼 이제 슬슬 마무리를 좀 해봐야 될 것 같은데 네. 형도 들어오실래요? 거기 계속 계실래요? 뭐 친구들하고 얘기 좀. 좋아요. 올해 이제 남은 기간에 이제 계획이나 목표. 올해 남은 6개월 이거는 해야겠다. 이게 진짜 개인적인 거든. 뭐 살쪄야겠다. 뭐 벌크업 막 이런 거. 개인적인 거. 올해 각자의 목표. 아니면 팀으로서의 목표도 좋아요. 팀으로서는 똑같아요. 사실 저희가 그렇게 막 수치 같은 거에 대한 목표는 크게 없는데 하나 있다고 하면은 신인상이 신인상 꼭 받아야겠습니다. 어느 그 상에서? 그거는 잘 모르겠어요. 네. 근데 어쨌든 석권 모든 어워즈. 그거는 솔직히 안 바래요. 르모시피처럼 아예 그냥 싹쓸이 해버리기? 다른 그거는 게임이지. 불가능하다고 생각하는데 어쨌든 저희 팀 이름이 롱샷이니까 그래도 한번 노려볼 수 있지 않을까. 이건 뭐. 네, 근데 문제는 저희가 지금 EP를 작업할 시간이 없어요. 너무 바쁘구나. 진짜 그래서 빨리 열심히 만들어요. 근데 만약 EP2까지 올해 내면은 저희가 데뷔하고 거의 9개월 만에 미니 EP 5개 거의 그죠. 와. 믹스테이프도 2개나 내고. 와 진짜 5개 냈어요. 진짜 많이. EP까지. 지금 데뷔한 지 5개월인데 그 정말 많은 거 아니야? 그치. 저희는 아무래도 이 곡으로 승부를 보면 살아남을 수 없으니까 헛슬 해야죠. 오케이. 열심히 하겠습니다. 네, 목표. 저도 사실 저희 개인적인 목표는 거의 그룹에 맞춰져 있기 때문에 네, 저도 신인상이 일단 주 목표 그리고 뭐 개인 관리는 그냥 꾸준히 하면 되는 거니까 다를 게 안 나게. 네, 다를 게 안 나게. 사실상 제 개인적 목표는 일단 포켓몬 카드고. 제일 갖고 싶은 카드. 제일 갖고 싶은 카드. 그 망나뇽
그 망나뇽? 맹활 카드라고. 근데 그게 한 장에 엄청 비싼 걸로 알아요. 500만 원. 500만 원? 네, 진짜. 오. 네, 망나뇽이랑 뭐 그런 뮤츠 이런 것들. 좋습니다. 그다음에 루이는 올해 목표는 그냥 저희끼리 좋은 관계를 계속 가지고 약간 활동을 하는 게 귀여우시네요. 너무 귀여워요. 네. 왜 웃어? 방금 악수를 했는데 다 한층했나 손이 왜 땀이 나요? 오유리. 저도 어쨌든 저희가 이제 많은 시간을 쏟아야 되는 게 이제 세컨 EP 작업도 열심히 해야 되고 앞에 얘기했듯이 투어도 이제 열심히 잘 하는 게 잘 마무리하는 게 목표고 그리고 개인적으로도 좀 취미 같은 것들을 많이 찾을 수 있는 해였으면 좋겠어요. 근데 재범이 형 저 뒤에서 릴스 보고 있는 것 같은데. 아니 처음에는 이렇게 치고 있다가 점점 위로 이렇게. 이게 너무 아까 찍은 사진들 모니터하고 있었어. 아 이거 빨리 또 이제 골라야 되는 거죠. 아 오케이. 그러면 재범이 형도 올해 목표 있어요? 목표는 일단 콘서트 잘하고 투어 잘 마무리하고 애들 두 번째 EP 잘 나오고 그리고 저도 이제 투어 하기 전에 싱글이나 새로운 음악 하나 낼까 약간 노력하려고요. 오. 아직까지는 그래도 제 음악을 듣고 싶은 사람들도 있을 수도 있어요. 그럼요. 많죠. 엄청 많죠. 저는 제가 꿈꾸는 건 저희가 신인상 받고 베스트 프로듀서상. 와우. 네, 오늘 그럼 이제 소감 한번 말해 주시고 정리해 보겠습니다. 네. 리더가 이제 저희가 12월 달에 여기 나왔었던 걸로 기억을 하는데 이제 그땐 데뷔 전이었거든요. 되게 긴장하면서 들어왔어요. 6개월 전에 누가 먼저 들어가냐 시작했는데 이제 벌써 6개월 만에 좀 많은 경험을 해가지고 이렇게 다시 이쪽에 찾을 수 있어서 너무 감사하고요. 그리고 더 멋있어져서 히플 라디오에서 또 다시 뵙겠습니다. 와우. 감사합니다, 여러분. 감사합니다. 용샷과 재범이 형이었습니다. 네, 그리고 다음 마지막 회차는요 2주 뒤에 6월 23일 화요일 밤 9시에 진행이 되고요. 게스트는 시즌2 마지막 회인 만큼 특별하게 준비를 하고 있으니까 많이 기대해 주시길 바라겠습니다. 감사합니다. 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 봐주신 분들 모두 감사합니다.